నది ఎంతో బలమైనది ఎంతో బలమైన ఎంతో ಬಲಕ್ಕಿದೆ ಕೆತ್ತೆ 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 ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ఎంతో ବଲେ ହାତ ତ ଦୋଷରେ ହାତ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାରନ୍ତୁ మోసేయు ప్రార్థించగా మన్నాన్ని కురిపించింది మోసేయు ప్రార్థించగా మన్నాన్ని కురిపించింది యోసువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రులు ఆపితవి యోసువ ప్రార్థించగా సూర్య చంద్రులు ఇంద్రే యెహోవా నామే तेरा सबसे ऊंचा रे सबसे तू महिमा पाए सबसे तू महिमा पाए बोलो यीशु मसीह की आशा तुम्हारे चक्षु बंद करवा नम्रतार सहित बसवा प्रार्थना प्रेम धन्यवाद करुछु तेज छोट पिला अधिक प्रेम करवा परमेश्वर से दिन तुम आप शिष्य मान कहल ये कोनि कोनि पिला मन को आसवा जो तुम्हें मना कर तेरे पत्थर मान प्रभु तुम धन्यवाद हो तुम्हें छोट छोट पिला बहुत प्रेम कल आई कोनि कोनि पिला तुम्हें स्वर्ग सहित तुलना कल तुम धन्यवाद हो एक कोनि पिला तुम आशीर्वाद करो आज सुंदर कार्यक्रम प्रभु तुम धन्यवाद हो तुम गौर के समस्त कार्यक्रम पर साहाय्य करो तुम दास पाल बाबा को को आस्ते प्रिंसिपाल को टीचर को समस्त तुम हाथ दौपा आज समस्त परिचालना करुवा कमिटी तुम हाथ दौपा ये समस्त कार्यक्रम तुम आदेश विशेष प्रभु ये सुंदर कार्यक्रम करने और राजू भाई प्रभु प्रभु आमर जो मैंने प्रभु टीम परिश्रम कर और समस्त तुम देखी आशीर्वाद कर और प्रभु जो झील मैंने भी प्रभु टीचरशिप रही और प्रभु लीडिंग कर तुम देखी कर आज समस्त कार्यक्रम केवल तुम गौरव साहाय्य कर प्रभु तुम्हें ये पिला अनेक विषय शिखापी साहाय्य कर तुम प्रति मनोযোগ साहाय्य कर आग्रह सहित अनेक विषय शिखे साहाय्य कर आज समस्त कार्यक्रम आरंभ शेष तुम द्वारा तुम परिचालित हो प्रार्थना सूर्य धन्यवाद धन्यवाद सार को सार आम आसले निमंत्रण रक्षा करे से भाई प्रार्थना कड़ा नहीं सार को धन्यवाद जनावि प्रिय मैंने विलंब नक आम समस्ते वाक्य शुणा जावा किए वाक्य शुणा प्रस्तुत अच्छा हाथ टेक पिला आम वाक्य कहवाई आसी आम समस्ते पिला ध्यान सहकार शुणव कहीं शेष प्रश्न थी बुझिपारे समस्ते भल शुणिले शेष प्रश्न पचारे तुम कहीपर समस्ते ध्यान सहकार शुण एवं आम वाक्य शुणा शुणा कहीं प्रस्तुत अच्छा हाथ टेक आम समस्ते जावा कई पार्टी करेंगे ना यार बाहर को जीवार अच्छे से धीरे जड़े ही जी समस्ते थोड़े जा आसवा करेंगे ना बारंबार समस्ते गोटे अध घंटा आम बसवा वाक्य शुणा समस्ते खाता पेन आनी लिखतु है आम शुणा आम आह्वान कर वाक्य कहवाई आसी दूर आम क्यों स्थान आसिलु केत ब्रह्मपुर पिला आसिल केत आरजीपल्ली आसिल केत छत्रपुर आसिल किंतु आम वाक्य कहवाई कौ स्थान आसते किए कह कहते क्यों स्थान आसते विशाखापट्टनम आसते कहले आम केड़े जागरक शुणवार अच्छे
ତେଣୁ ଏସବୁ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିବିଟି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଧରଣୀ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। বেশি ইম্পর্টেন্ট ప్రార్థన చేసుకుని ప్రారంభిస్తున్నాము ଆମର ବେଶୀ ଜୁମ୍ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ୍ କରି ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବେଶୀ ଜୁମ୍ మొదటిగా ప్రేమిస్తున్నాం స్క్రీన్ 30 హటే ଯିବ మీ ప్రేమ చేత మీ కృప చేత మమ్మల్ని ఎంతవరకు కాపాడి తండ్రి మీకు ఇష్టమైనటువంటి మీ పిల్లల దగ్గరికి మీ మాటలు తెలుపుటకు తండ్రి మమ్మల్ని తోడుకొని వచ్చి తండ్రి మీరు అనుకూలపరిచినటువంటి ఈ యొక్క శుభ తరుణాన్ని బట్టి మీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం తండ్రి తండ్రి ఈ సమయంలో మీ పిల్లలకు ఏ మాటలనైతే చెప్తున్నామో వాటన్నిటిని విని తండ్రి శ్రద్ధగా ఆలోచించి మీ కొరకు తెలుసుకునేటటువంటి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించింది తండ్రి చెప్తున్న నాకు సంయోజితమైన జ్ఞానాన్ని శక్తిని ధైర్యాన్ని అనుగ్రహించుకోవాలని ప్రార్థిస్తూ ఈ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్ఠుని నామంలో ఆమె క్రీస్తు నామంలో పూర్వచ్చిన మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। అందరూ బాగున్నారా? ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଜୟ ଦେଖ అందరూ వాక్యం వినడానికి సిద్ధపడి వచ్చారా? ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲେ କି? మరి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే మన అంశం పేరేంటంటే మన టైటిల్ పేరేంటంటే ଆଜି ଆମମାନେ କଥା ହେବାକୁ ଥିବା ଆମ ବିଷୟର ନାମ କ'ଣ କହିଲେ బాలుడి మార్గాన్ని సరిచేసి ବାଳକର ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବା దేవుని వాక్యం ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। అర్థమైందా అందరికీ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? బాలుడి మార్గాన్ని సరిచేసి ବାଳକର ପଥକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବା దేవుని వాక్యం ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ఎవరైనా చెప్తారా టైటిల్ ఒకసారి? କିଏ ହେଲେ କହିବ କି ଟାଇଟଲ ଥରେ? ఎవరు నిలబడి చెప్పండి? କେହି ନା ଛିଡ଼ା ହେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ఎవరు చెప్తారు ఇంకా? ଆଉ କେହି କହିବେ? టైటిల్ ఎవరు చెప్తారు? టైటిల్ର ନାଁଟା କିଏ କହିବେ? ఓకే నేనే చెప్తాను। ମୁଁ ହିଁ କହୁଛି। బాలుడి మార్గాన్ని సరిచేసి ବାଳକର ପଥକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିବା దేవుని వాక్యం ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవరైనా? ଏବେ କେହି ହେଲେ କହିବେ କି? చెప్పండి କୁହନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟ। మరి టైటిల్ అర్థమైందా అందరికీ? ଆଉ ଏ ଟାଇଟଲ ବୁଝିପାରିଲ କି ସମସ୍ତେ? బాలుడు అంటే ఎవరు? ବାଳକ କହିଲେ କେଉଁମାନେ? బాలుడు అంటే ఎవరు? ବାଳକ କହିଲେ କେଉଁମାନେ? ఓ గుర్తిస్తారా? బాలుడు అంటే మీరే। ବାଳକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ। బాలుడు అంటే ବାଳକ କହିଲେ చిన్న పిల్లలు ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। ఆడవాళ్ళైతే బాలిక అంటారు, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳିକା କୁହନ୍ତି। మగవాళ్ళైతే బాలుడు అంటారు, ଆଉ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳକ କୁହନ୍ତି। అంటే బాలుడు అంటే మీరే, ମାନେ ବାଳକ ବାଳକ କହିଲେ ଆପଣମାନେ। చిన్నవాళ్ళని బాలుడు అంటాం, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଳକ କହିଥାଉ। మరి బాలుడి మార్గాన్ని సరిచేయడం ఏంటి? ଆଉ ବାଳକର ପଥକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର କ'ଣ? మార్గాన్ని సరిచేయడం అంటే ఏంటి తెలుసా మీకు? ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବା କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣ କି? ఇప్పుడు నేను కళ్ళు మూసుకొని ଏବେ ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି అలా నడుచుకొని వెళ్ళి ସେଇଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ఆ గోడ గుద్దుకున్నాను అనుకోండి, ଆଉ ସେ କାନ୍ଥକୁ ଯଦି ଆଘାତ ପାଇବେ మీలో కొంతమంది ఏం చేస్తారు? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ? అయ్యో అక్క అది కాదు దారి, ହାୟ ଭଉଣୀ ତାହା ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ఇదిగో అక్క ఇలా వెళ్ళాలి దారి అంటారా లేదా? ఏంటి ଭଉଣୀ ଏଇଭଳି ଯିବାର ଅଛି କହିବେ ନା ନାହିଁ? అంటారా లేదా? କହିବେ ନା ନାହିଁ? మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି।
నేను ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని ମୁଁ ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରେ అలా నడుచుకుని వెళ్ళిపోయి ସେଇଭଳି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ఆ గోడని కిటికీని గుద్దుకున్నాను అనుకోండి, ସେ କାନ୍ଥକୁ ଝରକାକୁ ଆଘାତ ହେଲେ మీరు ఏమంటారు? మీరు అయ్యో అక్కడ అది కాదు దారి అంటారా లేదా? ପିଲାମାନେ କହିବ ନା ନାଇଁ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କହିକି అప్పుడు ఏం చెప్తారు? ఇలా వెళ్ళాలి అక్కడ దారి అంటారా లేదా? ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିବ ଏଇ ବାଟେ ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି କହିବ ନା ନାଇଁ దాన్నే మార్గాన్ని సరి చేయడం అంటారు. ତାହାକୁ ହିଁ ପଥ ସଂଶୋଧନ କୁହାଯାଏ। నేను తప్పు మార్గంలో వెళ్తున్నాను కదా, ମୁଁ ଭୁଲ ପଥରେ ଚାଲି ଯାଉଛି అప్పుడు మీరు వచ్చి ఏం చేస్తున్నారు? ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛ సరి చేస్తున్నారు. ସଠିକ କରୁଛ అంటే మార్గం అది కాదు, ମାନେ ପଥ ତାହା ନୁହେଁ ఇదిగో ఇది మార్గం అని చెప్తున్నారు. ଏଇଠି ପଥ ଏଇ ବାଟେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି అది మార్గాన్ని సరి చేయడం అంటే అర్థం. ତାହା ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଅର୍ଥ ఇక దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు? ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି తెలుసా దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటి? ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ఎవరైనా చెప్తారా? କେହି ହେଲେ କହିବେ କି చెప్తారా ఎవరైనా? କେହି ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటి ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ చెప్పాలి. କହିବାର ଅଛି దేవుని వాక్యం అంటే దేవుని మాటలు. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ఏంటి చెప్పండి? దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటి? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ, ఎంత గట్టిగా చెప్పండి. నీ పేరు ఏంటి బాబు? దైవాంశ రెడ్డి ఆ, చాలా బాగా చెప్పారు. ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ అలా କହିଲେ యాక్టివ్ గా ఉండాలి మీరు, ଏଇଭଳି ଆକ୍ଟିଭ ଭାବରେ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ అప్పుడే వాక్యం బాగా వస్తుంది. ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଭଲରେ ଶିଖିପାରିବେ। ఓకే, దేవుని వాక్యం అంటే ఏంటో తెలిసింది కదా మీ అందరికీ. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲ ଆପଣମାନେ ఆ, ఇప్పుడు బాలుడి మార్గాన్ని సరిచేసే దేవుని వాక్యం కదా మన టైటిల్. ଏବେ ବାଳକର ପଥ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଟାଇଟଲ। అంటే మీ మార్గాన్ని మీరు సరి చేసుకోవాలా? ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବେ କି? మీలో చాలా మంది చాలా మంచి వాళ్ళు కదా. ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅତି ଉତ୍ତମ ଲୋକ ନୁହଁ କି? ఎవరు మీలో మంచి వాళ్ళు చెప్పండి, చేతులెత్తండి. ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ପିଲାମାନେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ఓకే ఓకే ఓకే. బాబు నువ్వు నిలబడి, వైట్ టీ షర్ట్ నిల్చో. పర్వాలేదు, ଛିଡ଼ା ହୁଅ। మీరు భయపడకూడదు. ఏం మంచి పని చేసావు నువ్వు? ତୁମେ କେଉଁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲ, କେଉଁ ଭଲ କାମ କଲ పర్వాలేదు చెప్పు. କୁହନ୍ତୁ। బైబిల్ చదువుతావా? వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ కొట్టండి. ସେ ఇంకా ఇంకా ఎవరు మంచి పనులు చేస్తారు? మీరు ଆହୁରି କେହି ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଭଲ କାମ చేస్తావా? କରୁଛ ఏం చేస్తావు చెప్పు. నిల్చో నిల్చో. ఏం చేస్తావు? ప్రార్థన చేస్తా. వెరీ గుడ్, క్లాప్స్ కొట్టండి. ఇంకా ఆవిడ నువ్వు నిల్చో బాబు, చెప్పు ఏం చేస్తావు? వెరీ గుడ్, పాటలు పాడతానంట. నిల్చో బాబు, నువ్వు నిల్చో. ఏం చేస్తావు నువ్వు? వాక్యం చెప్తావా? చెప్పావా ఎక్కడైనా? అయ్యో, ఓకే ఓకే, క్లాప్స్ కొట్టండి అమ్మని. ఇంకా ఇంట్లో ఇంట్లో ఎవరైనా కొన్ని మంచి పనులు చేస్తారా? ଆହୁରି ଘରେ କେହି ହେଲେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି? చెప్పు బాబు, నిలబడి చెప్పు. ఏం చేస్తావు? అబ్బో, అమ్మా నాన్న మాట వింటాను. వెరీ గుడ్. ଦେଖନ୍ତୁ ପିତା ମାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେହି ଭଲ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ఇంకెవరు? మీరు ఇద్దరు ఇందాక చెప్పారు కదా, ఇంకా ఎవరు? ଆହୁରି କେହି କେହି ହାତ ଟେକିଲେ ఆడపిల్లల మీద ఎవరు మంచి పని చేయరా? ଝିଅ ପିଲାମାନେ କେହି ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ఖుషి ఖుషి ఏది? ఖుషి మంచి పని మీరు ఎవరు చేయరా? ఏ పని చేయలేదా ఇంట్లో? ଆପଣମାନେ ଘରେ କେଉଁ ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? పర్వాలేదు చెప్పండి. କୁହନ୍ତୁ। చెప్పు బాబు, నిల్చోండి. గట్టిగా చెప్పండి. అమ్మా నాన్నకి పనులు సాయం చేస్తాడంట. వెరీ గుడ్ బాయ్. ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି। ఇంకెవ్వరు మంచి పనులు చేయరా? ଆଉ କେହି ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ఆడపిల్లలు ଝିଅ ପିଲାମାନେ మీరు ఎవరు మంచి పనులు చేయరా? ଆପଣମାନେ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଉତ୍ତମ କାମ? ఓకే, అంటే ఇప్పుడు దాకా మీరు చాలా పనులు చేశారు. ఎవరు పాట పాడుతున్నారు, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କାମ କଲେଣି ଆପଣମାନେ, ଗୀତ ଗାଇଲେ, ప్రార్థన చేస్తున్నారు, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, వాక్యం చెప్తున్నారు, ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, మమ్మీ డాడీకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, అలాగే
మీరు మమ్మీ డాడీ పని చేసినప్పుడు కూడా వాళ్ళ శ్రమలో మీరు కూడా పాలు పుచ్చుకుంటున్నారు. ଆଉ ପିତାମାତା କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଂଶୀ ହେଉଛନ୍ତି। అంటే మీరు మంచి వాళ్ళే కదా? ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ କି? మంచి వాళ్ళేనా? ଭଲ ପିଲା କି? నిజంగా చెప్పండి. ସତରେ କୁହନ୍ତୁ। మంచి వాళ్ళే. ହଁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ଆପଣ। అయితే మంచి వాళ్ళమే, ଆମେ ଭଲ ହିଁ, కానీ କିନ୍ତୁ కొన్ని సందర్భాల్లో କେତେକ ସମୟରେ మనకున్న మంచి క్వాలిటీస్ ఉంటాయి కదా, ଆମଠାରେ ଥିବା ଉତ୍ତମତମ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ అవి పోకుండా ତାହା ସେ ଦୂର ନ ହେବା ପରି మనల్ని కాపాడేది ఏంటో తెలుసా? ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କ'ଣ ଜାଣିଛ? అదే దేవుని వాక్యం. ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। అర్థమైందా? ବୁଝିପାରିଲେ? మనందరం మంచోళ్ళమే కదా, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା। మనందరికీ మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। మీకు ట్రెజర్ బాక్స్ తెలుసా? ଆପଣ ଟ୍ରେଜର ବକ୍ସ ଜାଣନ୍ତି କି? నిధి. నిధి ଆଉ ପଇସା ରଖିବା ସେ ନିଧି ఎంతమందికి తెలుసు? చేతులు କେତେ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି? ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అందులో ఏముంటాయి? ట్రెజర్ బాక్స్ లో ఏముంటాయి? ଆଉ ଟ୍ରେଜର ବକ୍ସରେ କ'ଣ ରହିଥାଏ? పైసా. అబ్బా, ఇంకా ଆହୁରି ఇంకా ఇంకా ఏముంటాయి? ଆହୁରି କ'ଣ ରହିଥାଏ? కాయిన్స్. వెరీ గుడ్. Coins ఇంకా బంగారం. వెరీ గుడ్. ସୁନା ରହୁଛି। ଆହୁରି స్టోన్స్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. వజ్రాలు. వెరీ గుడ్. అంటే ఆ బాక్స్ లో అన్ని విలువైనవి ఉంటాయి, అవునా? ମାନେ ସେଇ ବକ୍ସରେ ସବୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଥାଏ। ఇప్పుడు ఆ ట్రెజర్ బాక్స్ ని మనం వెతకాలన్నమాట. ଏବେ ସେ ଟ୍ରେଜର ବକ୍ସକୁ ଆମେ ଖୋଜିବାର ଅଛି। అది నీ దగ్గరే ఉంది, ତା ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। అంటే ట్రెజర్ హంట్ అన్నమాట. ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବା ఎక్కడ ఉంది? କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ఎలా వెతకాలి మరి? କେଉଁଭଳି ଖୋଜିବା ମାନେ? అది మీలోనే ఉంది. ତା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅଛି। అదేంటో తెలుసా? ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? మీ అందరికీ దేవుడు హార్ట్ ఇచ్చాడు కదా. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ହାର୍ଟ। మీ అందరి దగ్గర హార్ట్ ఉందా లేదా? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ఎవరి దగ్గర లేదు? କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ? అందరి దగ్గర ఉంటుంది. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। అయితే అందులో మంచి మంచి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా మీకు. ହେଲେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। అదే మమ్మీకి హెల్ప్ చేయడం, ତାହା ହିଁ ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର, పాట పాడడం, ଗୀତ ଗାଇବାଟା, ప్రార్థన చేయడం, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା, వాక్యం చెప్పడం, ବାକ୍ୟ କହିବାର, మమ్మీకి ఇంట్లో కూడా హెల్ప్ చేయడం, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର। ఇవన్నీ ఏంటో తెలుసా? ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ଜାଣିଛ କି? మన హార్ట్ అనే ట్రెజర్ బాక్స్ లో ଆମ ହାର୍ଟ ରୂପକ ଟ୍ରେଜର ବକ୍ସରେ దేవుడు పెట్టిన గుడ్ క్వాలిటీస్, ଈଶ୍ୱର ରଖିଥିବା ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିସ୍। అంటే మీ అందరూ ఏంటంటే బంగారం అన్నమాట. ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ହଉଛ ସୁନା। అప్పుడప్పుడు మీ మమ్మీకి మీ డాడీకి ముద్దు వస్తే ఏమని పిలుస్తారు మిమ్మల్ని? ବେଳେବେଳେ ପିତାମାତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରି କ'ଣ କହି ଡାକନ୍ତି? అబ్బా నా కొడుకు బంగారం అంటారా లేదా? ଆଉ ମୋର ସୁନା ପୁଅ କୁହନ୍ତି ନା ନାହିଁ? అంటారా లేదా? କହିବେ ନା ନାହିଁ? అబ్బా నా కొడుకు ఎంత మంచివాడు అంటారా లేదా? ଆୟ ମୋର ପୁଅ କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବେ ନା ନାହିଁ? అంటే మీరందరూ బంగారు పిల్లలు అనమాట. ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସୁନାର ପିଲାମାନେ। మరి ఈ బంగారం ఒకసారి మనం బయటికి తీసినప్పుడు ଆଉ ଏଇ ସୁନା ଥରେ ଥରେ ଆମେ ବାହାରକୁ କାଢିଲା ବେଳେ బంగారం ఏమంటుకుంటుంది? ସୁନାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ? ఎప్పుడైనా టీవీలో చూసారా? କେବେ ହେଲେ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲ କି? బంగారం బయటికి తీసుకున్నప్పుడు ସୁନା ଖୋଳି ବାହାରକୁ କାଢିଲା ବେଳେ దానికి ఏమంటుకొని ఉంటుంది? ସୁନାକୁ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ? మట్టి. ମାଟି ଲାଗିଯାଇଥିବ। అవునా? ହଁ ନା? ఏమంటుకుంటుంది? କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଥିବ? మట్టి. ମାଟି ଲାଗିଯାଇଥିବ। అంటే మురికి అంటుకుంటుంది. ମାନେ ମଇଳା ଲାଗିଯାଇଥିବ। ఒకసారి దాన్ని మనం వాటర్ పోసాం అనుకోండి, ଥରେ ମାନେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ఏమైపోతుంది? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ఏమైపోతుంది? ସଫା ହେଇଯିବ। ఆ? నీట్గా క్లీన్ అవుతుంది. ଆଉ ସଫା ହେଇଯିବ। అవునా? ହଁ ନା? బంగారం మీద మట్టి ఉంది, ଆଉ ସୁନା ଉପରେ ମାଟି ଲାଗିଛି। అంటే మురికి పట్టేసింది. ମାନେ ଧୂଳି ଲାଗିଯାଇଛି। దాన్ని బాగా క్లీన్ చేసాం అనుకోండి, ଏବେ ତାକୁ ଭଲରେ ସଫା କଲେ బాగా మెరుస్తుందా లేదా? ଭଲରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରିବ ନା ନାହିଁ? మెరుస్తుందా లేదా? ଭଲରେ ମାରିବ ନା ନାହିଁ? అలాగే ସେଇଭଳି మీరు కూడా బంగారు పిల్లలు కదా. ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁନା ପିଲାମାନେ। అప్పుడప్పుడు ବେଳେ ବେଳେ మనకి కూడా ଆମକୁ ମଧ୍ୟ కొంచెం మురికి అంటుకుంటుంది. ବେଳେ ବେଳେ ଛୋଟ ମଇଳା ଲାଗିଯାଏ। మరి ఆ మురికి దేంతో కడుక్కోవాలి? ଆଉ ସେ ମଇଳାକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା? దేవుని వాక్యంతో కడుక్కోవాలి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା। ఓకేనా? ବୁଝିପାରିଲ? ఎలా దేంతో కడుక్కోవాలి? କାହା ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବା? దేవుని వాక్యంతో. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ఇప్పుడు చాలా మంది పాటలు పాడతానన్నారు కదా. ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଗୀତ ଗାଇବ କହିଲ ନା? అలా పాటలు పాడేటటువంటి బాబుకి అప్పుడప్పుడు కోపం రావచ్చు. ସେବେରେ ଗୀତ ଗାଇବା ପୁଅକୁ ବେଳେ ବେଳେ ରାଗ ଆସିଥାଏ। చాలా మంది మమ్మీ డాడీకి హెల్ప్ చేస్తానన్నారు కదా. ଆଉ ଅଧିକ ଲୋକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ
ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କହିଲ ନା, అలా హెల్ప్ చేసే బాబుకి ସେଇଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପୁଅକୁ అప్పుడప్పుడు చిరాకు రావచ్చు. ବେଳେ ବେଳେ ବିରକ୍ତ ଆସିଯାଏ। చాలా మంది దేవుడికి ప్రార్థన చేస్తానంటున్నారు కదా, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି। అలా చేసేటటువంటి బాబుకి ସେଇଭଳି କରୁଥିବା ପୁଅଙ୍କୁ తన సహోదరుని క్షమించలేనటువంటి గుణం ఉండొచ్చు. ନିଜ ଭାଇକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେବା ଗୁଣ ରହିପାରେ। అంటే మనలో గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, మనందరం మంచివారమే, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା, కానీ అప్పుడప్పుడు କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ కొన్ని కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. କିଛି କିଛି ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି। మరి అవన్నీ మనలోంచి మనం కడిగేసుకోవాలా లేదా, ଆଉ ସେଇ ସବୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ ପୋଛିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, అవన్నీ తీసుకోవాలా లేదా, ସେଇ ସବୁ ଆମେ ଦୂର କରିବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ, తీసుకోవాలా. ଦୂର କରିବାର ଅଛି କି? వెరీ గుడ్. మీరు చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ ఎప్పుడైనా చూసారా? ଆପଣ ଚକୋଲେଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେବେ ହେଲେ ଦେଖିଲେ କି? చాక్లెట్స్ తయారు చేస్తారు కదా, ଚକୋଲେଟ ବନେଇବେ, అప్పుడు లైన్ గా చాక్లెట్లు తయారు చేస్తుంటారు కదా, ସେତେବେଳେ ଲାଇନରେ ଚକୋଲେଟ ବନଉଥିବେ, అన్నీ వస్తుంటాయి లైన్ గా. ସବୁ ଲାଇନରେ ଆସୁଥିବ, మధ్యలో ఏదైనా బాగాలేదనుకో, ମଝିରେ କୌଣସି ଭଲ ନଥିଲେ, అంటే ఆ షేప్ రాలేదనుకో, ମାନେ ସେଇ ଆକାର ନ ଆସିଲେ, ఇప్పుడు టెడీ బేర్ షేప్ లో చాక్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, ଏବେ ଟେଡି ବିୟର ସେପରେ ଅଛି ଚକୋଲେଟ ଗୁଡ଼ିକ, చూసారా మీరు అందరూ? ଦେଖିଲେ କି ସମସ୍ତେ? ఒక్కోసారి టెడ్డీ బేర్ షేప్ రాలేదనుకోండి, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଟେଡି ବିୟର ସେପ ନ ଆସିଲେ అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? దాన్ని పక్కన జరిపేసి ତାକୁ ପାଖକୁ ପକାଇ ଦେଇ మిగిలినవన్నీ కూడా పంపిస్తారు. ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ ସବୁ ପଠାଇବେ। మరి పక్కన జరిపేసిన దాన్ని వదిలేస్తారా? ଆଉ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇପାରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ କି? వదిలేరు కదా, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? ପୁନର୍ବାର ସେଇ ଚକୋଲେଟକୁ କ'ଣ କରିବେ? ఆ షేప్ వచ్చినంత వరకు చూస్తారు, ଆଉ ସେଇ ସେପରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, అప్పుడు అన్ని కలిపి ఒకేసారి ప్యాక్ చేస్తారు. ସେତେବେଳେ ସବୁ ମିଶାଇ ଗୋଟିଏ ଥର ପ୍ୟାକ୍ କରିବେ। అలాగే ସେଇଭଳି మనలో కూడా ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ఒక్కొక్కసారి ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥର కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ వచ్చేస్తాయి. କିଛି ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ଆସିଯାଏ। అప్పుడప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ, మన దేవుడు ఇచ్చిన వాక్యంతో ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା మనం బాగా మనల్ని క్లీన్ చేసుకొని ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଫା କରି అప్పుడు ఇంకా మంచి వారుగా మారిపోవాలి. ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଦଳିବାର ଅଛି। మరి మారుతారా మీరు అందరూ? ଆଉ ବଦଳିବେ କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ? ఎంతమంది మారుతారు చేతండి? କେତେ ଜଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବଦଳିବେ ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। వెరీ గుడ్, ଭେରି ଗୁଡ୍। ఓకే ఓకే, దించండి. ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ହାତକୁ ବୁଲାଇବା। మరి మీరు రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంటారు కదా, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ఎంతమంది వెళ్తున్నారు స్కూల్కి? କେତେ ଜଣ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି? ఓకే ఓకే ఓకే, దించండి. ఇప్పుడు మన అందరికీ స్కూల్ ఉందా? ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଅଛି କି? ఇప్పుడు అందరికీ ఏమి ఇచ్చారు? ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ଦେଲେ? ఏమి ఇచ్చారు? హాలిడేస్. ଛୁଟି ଦେଲେ। ఏమి ఇచ్చారు? କ'ଣ ଦେଲେ? హాలిడేస్. మరి హాలిడేస్ లో అందరూ ఏం చేస్తారు? ଆଉ ହଲିଡେଜରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ఆ? ఏం చేస్తారు? ఊరికి వెళ్తావా? ఇంకా ఏం చేస్తారు? ଆହୁରି କ'ଣ କରିବେ? చెప్పు బాబు, నువ్వు చెప్పు. తిరగడానికి వెళ్తా, ఇంకా ఆడుకోరా మీరు? ଖେଳୁନ କି ତମମାନେ? ଖେଳ ଖେଳୁନ? ఆడుకోరా మీరు ఎవరు ఇంట్లో? କେହି ଘରେ ଖେଳ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି କି? ఆడుకుంటారా? ఆడుకుంటారా? హాలిడేస్ వచ్చినప్పుడు ఆడుకుంటారా? ଆଉ ଛୁଟି ଦିନରେ ଖେଳ ଖେଳୁଥିବେ ଘରେ, మరి ఎందుకు చెప్పట్లేదు? ଆଉ କାହିଁକି ସେ ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି? అందరూ ఊర్లోకి వచ్చారా? ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଆସିଗଲେ କି? ఆడుకున్నారా లేదా? ଖେଳିଲେ ନା ନାହିଁ? అంటే మీకు ఇప్పుడు చాలా మంచి టైం అనమాట. ମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ସମୟ। హాలిడేస్ అంటే మీ అందరికీ బాగా ఇష్టం అనమాట. ଆଉ ଛୁଟି ଦିନ କହିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ఎవరికి ఇష్టం లేదు హాలిడేస్? କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଛୁଟି ଦିନ? చేతులతో ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? అబ్బా, అందరికీ ఇష్టమే. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ଇଚ୍ଛା, అవునా? ହଁ ନା? మరి అందుకే హాలిడేస్ లో ଆଉ ଏଇ ଛୁଟି ଦିନରେ మీకు మంచి వాక్యం చెప్పాలని ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ఇక్కడ మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకొచ్చారు. ଏଠାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। అయితే మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲାବେଳେ మీ చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ। అప్పుడు మీ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ସେତେବେଳେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ కొన్నిసార్లు କେତେକ ସମୟରେ మిమ్మల్ని ఏం చేస్తారంటే, ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ କହିଲେ? ఒరే అక్కడ ఏదో జరుగుతుంది, ଆରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, పద మనం వెళ్దాం అంటాం. ଚାଲ ଆମମାନେ ଯିବା। లేకపోతే ନହେଲେ ఒరే అది పెన్సిల్ ఉంది కదా, ଆରେ ତାର పెన్సిల్ ରହିଛି, అది చాలా మంచి పెన్సిల్ రా, ତାହା ବେଶୀ ଭଲ పెన్ସିଲ, మనం ఏం తీసేసుకుందాం రా అంట. ଆମେ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା କୁହନ୍ତି। అంటారా లేదా? କହିବେ ନା ନାହିଁ? అరే హోంవర్క్ చేసావా అని అడుగుతారు. ହୋମୱାର୍କ କଲ କି ପଚାରନ୍ତି? అరే నేను చేయలేదురా అంట. ଆରେ ମୁଁ କରିନାହିଁ କୁହନ୍ତି। పర్లేదు నేను చేసేస్తానురా, ମୁଁ କରିଦେବି, టీచర్ కనిపెట్టరు, ଟିଚର ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, పర్వాలేదు ఇచ్చేద్దాం అంట. ଆମେ ଦେଇଦେବା କୁହନ୍ତି। అంటారా లేదా? କହିବେ ନା ନାହିଁ? మీకు
ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? ଏଇଭଳି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ఉన్నారా? ଅଛନ୍ତି କି? అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ, మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి మీ స్నేహితులు ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ఏం చేస్తారు? କ'ଣ କରିବେ? మీరు మంచి పని చేయాలనుకున్నా, ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ବି, మీరు మంచివారుగా ఉండాలనుకున్నా, ଆପଣ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରହିବାକୁ ଭାବିଲେ ବି, కొన్నిసార్లు କେତେକ ଥର మిమ్మల్ని మంచి వాళ్ళుగా ఉండనివ్వకుండా ଆପଣ ଭଲ ରୂପେ ନ ରହିଲା ପରେ మీ చేతి ఏదైనా ఒక చెడ్డ పని చేయించాలనుకుంటారు. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। అనుకుంటారా లేదా? ଭାବିବେ ନା ନାହିଁ? అవునా కాదా? ହଁ ନା ନାହିଁ? మీరు స్కూల్కి వెళ్ళొచ్చు, ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବେ, ట్యూషన్కి వెళ్తారా? ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛ କି? ఎంతమంది వెళ్తారు ట్యూషన్కి? କେତେ ଜଣ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଉଛ? ఓకే ఓకే, దించండి. ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ ହାତ ତଳକୁ। ట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ଟ୍ୟୁସନ ଗଲାବେଳେ ହେଉ, మీ చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗମାନେ మీ చేత కొన్ని చెడ్డ పనులు చేయించాలనుకుంటారు. ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ। అప్పుడు మీరేం చెప్పాలి? ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ఇలా చేయకూడదు, ଏଇଭଳି କରିବା ନାହିଁ, ఇది తప్పు ଏହା ଭୁଲ అని మనం చెప్పాలి. କହି ଆମେ କହିବାର ଅଛି। అప్పుడు ఎప్పుడు చెప్తారు మీరు అది? ସେତେବେଳେ କେବେ କହିବ ଆପଣମାନେ? మీలో వాక్యం ఉన్నప్పుడే చెప్తారు. ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସେଇଭଳି କଥା ହେବେ। కనుక వాక్యం నేర్చుకోవాలి కదా. ଏଣୁ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବାର ନାହିଁ। అయితే వాక్యంలో ఒక అతను ఉన్నాడు. ହେଲେ ବାକ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। అతను ఎవరంటే ఒక సూపర్ హీరో. ସେ କିଏ କହିଲେ? ଜଣେ ସୁପର ହିରୋ। అతను మీకు కూడా తెలిసే ఉండొచ్చు. ତାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ। అతని పేరేంటో తెలుసా? ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଜାଣ କି? నోవాహు గారు. ନୋହ। ఎవరికి తెలుసు నోవాహు గారు? କିଏ ଜାଣନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ? వెరీ గుడ్, దించండి. ସମସ୍ତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା। బాబు నీకు తెలుసా రెప్యుటేషన్? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ? దించండి. ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। పర్వాలేదు చెప్పు, కొంచెమైనా చెప్పు. ଅଳ୍ପ ହେଲେ ବି କୁହନ୍ତୁ। ఏం తెలుసు చెప్పు. ଯାହା ଜାଣିଛ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। సిగ్గుపడకూడదు, చెప్పు, పర్వాలా. ଭୟ କର ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ। చెప్పు. ఓడకట్టాడు. ఇంకా ଆହୁରି ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ బాబు କିଏ చెప్పు, ଜାଣିଛ? నేను చెప్పు. ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଛିଡ଼ା ହେଇ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ନୌକା କରୁଥିଲେ ପଶୁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନ କରି ଯାହା ବି ଆସି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। చూసారా, నోవాహు గారి మాట ఎవరు వినలేదు. ନୋହଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। అందరూ ఆయన మాటను తృణీకరించారు. ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲେ। ఆయన ఓడ కడుతున్నాడు. ସେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ఇంకా ఇంకా ఇంకేం తెలుసు? ଆହୁରି କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ? ఎవరైనా చెప్తారా? ఆడపిల్లలు ଆଉ ଝିଅ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। చెప్తావమ్మా? నువ్వే అది చూడద్దు. చెప్తావా? భయపడుతున్నావా? ఇంకా ఎవరు చెప్తారు? ଆହୁରି କିଏ କହିବ? చిన్నపిల్లలు. ଛୋଟ ପିଲାମାନେ। నువ్వే చెప్తావా? చెప్పు, ఏం చెప్తావు మళ్ళీ? దేవుడు అందరినీ ముంచేశాడు. ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ। అంటే మీ అందరికీ నోవాహు గారు ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋହ ఓడ కట్టారని తెలుసు. ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। అయితే జలప్రళయం వచ్చింది. ହେଲେ ଜଳପ୍ଲାବନ ଆସିଲା, అప్పుడు అందరూ చనిపోయారని తెలుసు. ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ କହି ଜାଣନ୍ତି। అంతేనా? ତାହା ନୁହେଁ କି? అదేనా తెలుసు నీకు? ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଆପଣମାନେ। అయితే ହେଲେ ఈ రోజు మీకు ଆଜି ଆପଣମାନେ అతని గురించి ఒక మంచి విషయం చెప్తా. ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ କହିବି। మరి అలా చేయకూడదు ଆଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କର ନାହିଁ బాబు, అలా చేయకూడదు. ବିଶୃଙ୍ଖଳା କର ନାହିଁ। ବସନ୍ତୁ। ఇచ్చుడు. ఇందాక ఆన్సర్ చెప్పావు కదా, ଏଥିପରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା? బాగా వినాలి. ଭଲରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। అయితే అతని కోసం ఒక మంచి విషయం చెప్తాను. ଆଉ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ଶୁଣିବା। అదేంటో తెలుసా? ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? నోవాహు గారి కాలంలో ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ అతని చుట్టూ చాలా మంది ఉన్నారు. ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ఇప్పుడు మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు కదా, ଏବେ ତମମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାଅ। మీ స్కూల్లో మీ చుట్టూ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా లేదా? ଏବେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ନା ନାହିଁ? ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ట్యూషన్కి వెళ్తారు కదా, ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯାଇଥାଅ। అప్పుడు మీ చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారా లేదా? ସେତେବେଳେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ ନା ନାହିଁ? అలాగే అతని కాలంలో ସେଇଭଳି ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ అతని చుట్టూ ତାହାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ చాలా మంది ప్రజలు ఉన్నారు. ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। మరి వారందరూ ఎలా ఉన్నారు తెలుసా? ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛ? అందరూ చాలా చెడ్డ వాళ్ళుగా ఉన్నారు. ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅତି ମନ୍ଦ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ఎలా ఉన్నారు? କିପରି ଅଛନ୍ତି? ఎలా ఉన్నారు? କିପରି ଅଛନ୍ତି? చాలా చెడ్డవారిగా ఉన్నారు. ଅତି ମନ୍ଦ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। అంటే ఒక్కరు కూడా
మంచిగా లేరు. ମାନେ ଜଣେ ବି ଭଲ ରୂପେ ନାହାନ୍ତି। అందరూ చెడ్డవాళ్ళే, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ, అందరికీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, అందరూ ఇంకొకరిని తిట్టడమే, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାର, ఒక్కరు కూడా మంచిగా లేరు। ଜଣେ ହିଁ ଭଲ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ఆ, అందరూ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు। ସେଇଭଳି ଲୋକମାନେ ବି ଥିବେ। అయితే ହେଲେ అంతమంది మధ్య, ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, అంతమంది చెడ్డ వాళ్ళ మధ్య ସେତେ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ఎవరున్నారు? କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନୋହ ଅଛନ୍ତି। మరి నోవాహు గారు చెడ్డ వాళ్ళు అయిపోయారా? ଆଉ ନୋହ ମନ୍ଦ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ କି? చెడ్డ వాళ్ళు అయ్యారా? ନୋହ ମନ୍ଦ ହେଲେ କି? అంటే అంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నా, ମାନେ ଏତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ అందరిలోనూ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ నోవాహు గారు మాత్రమే ନୋହ ଜଣେ ହିଁ మంచి వారిగా ఉన్నారు। ଉତ୍ତମ ଲୋକ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ఉన్నారా లేదా? ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ఉన్నారా? ఉన్నారు కాబట్టి ଥିବାରୁ దేవుడు ଈଶ୍ୱର నోవాహు గారితో ନୋହକୁ ఏమన్నాడు తెలుసా? କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ? నోవాహు, ନୋହ నువ్వే ତୁମେ ହିଁ వీళ్ళందరిలోనూ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ చాలా మంచివాడు, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ, నువ్వు ఒక్కడే మంచివాడు, ତୁମେ ଜଣେ ହିଁ ଧାର୍ମିକ। అందరూ చెడిపోయారు। ସମସ୍ତେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ। అందుకే నువ్వేం చేయాలో తెలుసా? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ? ఓడ కట్టు, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର, నేను ମୁଁ జలప్రలయం రప్పిస్తాను। ଜଳପ୍ଲାବନ ଆଣିବି। అప్పుడు ସେତେବେଳେ ఆ జలప్రలయంలో ସେ ଜଳପ୍ଲାବନରେ నువ్వు, ତୁମେ, నీ కుటుంబం ତୁମ ପରିବାର బ్రతికుండాలి। ବଞ୍ଚିକି ରହିବ। అందుకు ସେଥିପାଇଁ ఓడ కట్టు। ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କର। ఆ ఓడలో ସେଇ ଜାହାଜରେ కొన్ని జంతువులు కూడా వెళ్తాయి। କେତେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ବି ଯିବେ। ఆడసింహం, ସେ ଆଉ ଝିଅ ଝିଅ, మగ సింహం, ପୁଅ ଝିଅ, ఆడేనుగు, ଝିଅ ହାତୀ, మగేనుగు, ପୁଅ ହାତୀ, అలాగా జతలు జతలుగా ସେହିପରି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଭାବରେ ఓడలోనికి వెళ్తాయి ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ అని దేవుడు నోవాహు గారితో చెప్తాడు। ଈଶ୍ୱର ଏହି ବିଷୟ ନୋହଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। అంటే ମାନେ నోవాహు గారి చుట్టూ ନୋହଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ఎన్నో బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నా, ଅନେକ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବି నోవాహు గారు ఎలా ఉన్నారు? ନୋହ କିପରି ଥିଲେ? మంచోడు। ନୋହ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ఇప్పుడు మనం కూడా ఎలా ఉండాలి? ଏବେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରହିବା? మన చుట్టూ ଆମ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు। ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଥିବେ। ఉంటారా మీ ఫ్రెండ్స్ లో దొంగతనం చేసే వాళ్ళు? ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ଲୋକ? ఉన్నారా? ఎవరైనా ଅଛନ୍ତି ନା ଚୋରି ପିଲାମାନେ? ఉన్నారా? ଅଛନ୍ତି କି? అలాగే అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు। ସେଇଭଳି ମିଛ କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ ଥିବେ। ఉన్నారా? అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళు మీ ఫ్రెండ్స్ లో ఉన్నారా? ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଛ କଥା କହିବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? అలాగే ఇతరులను కొట్టే వాళ్ళు ఉంటారు। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବା ପିଲାମାନେ ଥିବେ। కొట్టే వాళ్ళు ఉన్నారా? ବାଡ଼େଇବା ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? అలాగే మమ్మీ డాడీకి ఎదురు సమాధానం చెప్పే వాళ్ళు ఉంటారు। ସେହିପରି ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଲୋକ ଥିବେ। అప్పుడు వాళ్ళందరూ మీ చుట్టూ ఉన్నా, ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଥିଲେ ବି వాళ్ళలాగా మీరు ఉండకూడదు। ସେମାନଙ୍କ ପରି ତୁମମାନେ ରୁହ ନାହିଁ। అవునా? ହଁ ନା? నోవాహు గారు ఎలాగైతే ନୋହ ଯେପରି ఆయన చుట్టూ చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నా, ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ఆయన చెడ్డ వాళ్ళు అయిపోయారా? ସେ ମନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କି? అయ్యారా? ହେଲେ କି? ఆ చివరిన్న బాబు వినట్లేదు। ଆଉ ଶେଷର ପିଲା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? బాబు బ్లాక్ షర్ట్ నించో బాబు, ఒకసారి ଛିଡ଼ା ହୁଅ, ଥରେ ଠିଆ ହୁଅ, నించో, పర్లేదు। ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। నువ్వే, నీ పేరేం పేరు? గట్టిగా చెప్పు. శ్రీను. ఇంతవరకు మనం ఏం చెప్తున్నాం చెప్పు? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ କଥା ହେଲ କୁହନ୍ତୁ? ఏం నేర్చుకున్నావు నోవాహు గారి కోసం? మంచి, ఏం మంచి చెప్పు, పర్వాలేదు, భయపడిపో. ఏం మంచి నేర్చుకున్నావు? బాబు నువ్వు చెప్పు, పక్కన బాబు, ఎల్లో టీషర్ట్ నువ్వే. ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? అంతేనా? బాబు నువ్వు చెప్పు, గ్రీన్ గ్రీన్ షర్ట్. వెరీ గుడ్. ఆ ముగ్గురికి క్లాస్ కొట్టండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను అనేది ఎవరు చెప్తారు? ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କିଏ କହିବ? అన్నిటికీ బాబు
ఇంకెవరు చెప్పరా? ఓకే కోయిపోయినాయి. చెప్పు. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ. బాబు నువ్వు చెప్పు. నువ్వే చెప్పు, పర్వాలేదు. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎవరి కోసం చెప్పుకున్నాం? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, କ'ଣ କଥା ହେଲୁ? నోవాహు కోసం చెప్పుకున్నాం. వెరీ గుడ్. ఏం చెప్పుకున్నాం? କ'ଣ କଥା ହେଲୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ, କ'ଣ ଶୁଣିଲ? నోవాహు చనిపోయిన అందరూ చనిపోయారా? అదేనా చెప్పుకున్నా? ଜଣକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପଶୁପକ୍ଷୀ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ. అది నీ పని, నేను ఆడుకుంటున్నా. బాబు పెట్టుకో, కూర్చో, ବସନ୍ତୁ. బాబు నువ్వు చెప్పు. వైట్ టీ షర్ట్ నవ్వకూడదు, చెప్పాలి. ఏం చెప్పుకున్నావు ఇంతవరకు? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଆମମାନେ ଶିଖିଲୁ, ఎవరి కోసం చెప్పుకున్నావు? କାହା ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ, నోవాహు కోసం. ఏం నేర్చుకున్నావు నోవాహు గారి కోసం? କ'ଣ ଶିଖିଲ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ? గట్టిగా గట్టిగా చెప్పాలి. మంచి పనులా? ఓకే, కూర్చో. అందరు క్లాప్స్ కొట్టుండాలి. నువ్వే పర్వాలేదు, କୁହନ୍ତୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ. భయపడకూడదు. అందరూ నీ ఫ్రెండ్స్. చెప్పు. వెళ్ళలేదా మరి ఇప్పుడు దాకా? ఇప్పుడు పర్సన్ ଶୁଣୁନଥିଲ କି? భయపడద్దు, చెప్పు. నీకు ఏమొచ్చా చెప్పు, ଭୟ పర్వాలేదు. କର ନାହିଁ, ଯାହା ଆସୁଛି ନା କୁହନ୍ତୁ. ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତୁ. వెరీ గుడ్. నోవాహు గారి జలప్రలయంలో ନୋହଙ୍କ ଜଳପ୍ଲାବନରେ మనుషులు చనిపోయారు, ମଣିଷମାନେ ମରିଗଲେ, పక్షులు పశువులు అన్నీ కూడా బ్రతికాయి. ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ. అదేనా చెప్తున్నావు? ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି. అంతేనా? କେବଳ ସେତିକି? కూర్చో. ବସନ୍ତୁ. నువ్వు చెప్పమ్మా లాస్ట్. అమ్మాయి నీ వెనకాల ఉన్నా. నించో. చెప్పు, ఏం చెప్పుకున్నావు ఇంతవరకు? ఎవరి కోసం చెప్తున్నావు? କୁହନ୍ତୁ କାହା ବିଷୟରେ ମାନେ କଥା ହେଲୁ? నోవాహు కోసం చెప్తున్నావు. వెరీ గుడ్. ఏం చెప్తున్నావు? కూర్చో. ఓకే, క్లాప్స్ కొట్టండి వీళ్ళందరికీ. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ. నోవాహు గారి చుట్టూ ఎంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నా, ନୋହଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ବି నోవాహు గారు చాలా మంచివారిగా ఉన్నారు. ନୋହ ଅତି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ରୂପେ ଥିଲେ. మనం కూడా ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଉ, ట్యూషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ଟ୍ୟୁସନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଉ, ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ହେଉ, ఎవరైనా మన ఫ్రెండ్స్ କେହି ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ మన చేత ଆମ ଦ୍ୱାରା ఏదైనా తప్పు చేయించాలి అనుకున్నప్పుడు କୌଣସି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ଭାବିଲା ବେଳେ తప్పు చేయకుండా ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି మనందరము కూడా ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ నోవాహు గారిలాగా ఉండాలి. ନୋହଙ୍କ ସଦୃଶ ରହିବା. ఉంటారా అందరూ? ରହିବେ କି ସମସ୍ତେ? ఉంటారా అందరూ అలాగా? ସମସ୍ତେ ରହିବେ କି? వెరీ గుడ్. ଭେରି ଗୁଡ୍. ఇంకొకరి కోసం మనం నేర్చుకుందాం. ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିବା. ఆయన ఎవరు తెలుసా? ସେ କିଏ ଜାଣନ୍ତି କି? నెహెమ్యా గారు. ନେହେମିୟା. ఎవరు ఆయన? କିଏ ତାଙ୍କେ? ఎవరు? ఈయన కూడా ఒక సూపర్ హీరో. ଇଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁପର ହିରୋ. ఎవరికైనా తెలుసా నెహెమ్యా గారి కోసం? କେହି ହେଲେ ଜାଣ କି ନେହେମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ? మీ ఇద్దరికి తెలుసా? చెప్పండి, మీ ఇద్దరు చెప్పండి. ఏం తెలుసు చెప్పండి. ఏమన్నా ఇంకా ఇంకా ఏమన్నారు? వెరీ గుడ్. క్లాస్ కొట్టండి.
బాబు నువ్వు చెప్పు చెప్పు బాబు, పర్వాలేదు. ఏం తెలుసు నెహమ్యా గారి కోసం? నెహమ్యా ఏం కట్టారు? గట్టిగా చెప్పాలి, టైం అయిపోయింది. ఓకే కూర్చో. ఇంకెవరు చెప్తారు? आगे कोई भी नेहमिया को विषय है నువ్వు చెప్తావు బాబు, నిల్చో చెప్పు. నెహమ్యా పట్నం కట్టాడా? ఇంకా గ్రూప్సా? ఏ గ్రూప్స్? ఓకే కూర్చో. ఇంకెవరికైనా తెలుసా? आगे जानते कि नेहमिया को विषय है గర్ల్స్ जियो माने గర్ల్స్ నాకు తెలియదు అయింది. जियो माने के जानते ना कि नेहमिया का विषय है సరే మనమే చెప్తున్నాం. अम्मा ने ही सुनिबा నెహమ్యా గారు ఏం చేస్తారంటే नेहमिया कौन करिवे कहले గోడ కడతారు. कांथ निर्माण करिवे ఏం కడతారు? कौन निर्माण करिवे గోడ. कांथ ఏ గోడ? क्यों कांथ ప్రాకారపు గోడ. प्राचेरी कांथ प्राचेरी ప్రాకారం అంటే ఏంటి తెలుసా? प्राचेरी कहले कौन जानो कि మన ఇంటికి ప్రహరీ గోడ ఉంటుంది చూసారు? आम घर पार्श्वे మన बाउंड्री ఇల్లు ఉంటుందా? మన ఇల్లు ఉంటుందా? आम घर रोची మన ఇంటి చుట్టూ గోడ ఉంటుంది కదా? आम घर चारि पार्श्वे कांथ रही थाउसी అలాగా सेही भली ఆ పట్టణం చుట్టూ आ से नगर चारि पार्श्वे ఒక గోడ కట్టాలి. गोटे कांथ निर्माण करिवार अछि అయితే ఆ గోడ కట్టాలనుకున్నాం. हेले से कांथ निर्माण କରିବାକୁ इच्छा करले ఒక ఇద్దరు వస్తారు. गोटे दुई जण आसीबे ఎవరో తెలుసా వాళ్ళు? के सेमानको नाम जानिछ कि చెప్పు ఖుషి, చెప్పు. వెరీ గుడ్, క్లాస్ కొట్టండి. काय मानंत టోబియా तोबियो సంబల్లెస్ सानुबलेट వాళ్ళిద్దరు వస్తారు. से दुई जण आसीबे అయితే అతను పాపం ఓడ కడుతున్నారు కదా. आ सेठारे सेमाने कांथ निर्माण करूछन्ती వీళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా? एमाने आसे कोन करिवे जानिछ హేళన చేస్తారు. आ सेमानको परिहास करिवे అంటే వెక్కిరిస్తారు. माने खतेबे కట్టావులే గోడ. हां गोटे कांथ निर्माण कलो ఒక నక్క ఎగిరింది అనుకో, गोटे बिलुआ चढ़ी गले నీ గోడ పడిపోతుంది. तुम कांथ भांगी जीव ఏ గోడ కడుతున్నావు? केउ कांथ निर्माण करूछ ఏమీ నిలబడదు నీ గోడ. किछि कांथ रहिबो नाय మొత్తం పోతుంది నీ గోడ आ सब भूमिसात होई जीव అని హేళన చేస్తారు. कोई परिहास करिवे అప్పుడు నెహమ్యా గారు ఏం చేస్తారు తెలుసా? सेतेबेले नेहमिया कोन करिवे जानिछ कोन करिवे ప్రార్థన చేస్తాడు. प्रार्थना करिवे आउरी కూర్చో. నెహమ్యా గారు ఏం చేస్తారంటే, नेहमिया कोन करिवे कहले ఆ ఇద్దరు నన్ను అలా హేళన చేస్తున్నారు కదా, से दुई जण मते परिहास करूछन्ती నేను ఈ గోడ కట్టడం ఆపియాలి वो ए कांथ निर्माण बंद करिबी అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. केबे से भाबी नथिले వాళ్ళు ఎంత హేళన చేసినా, सेमाने जेते परिहास करले भी వాళ్ళు ఎంత ఆపాలని చూసినా सेमाने कार्य बंद करिबा पय चेष्टा करले भी ఆయన మాత్రం గోడ కట్టడం ఆపలేదు. से कांथ निर्माण करिबार बंद करले नै ఆయన అనుకున్న దాన్ని పూర్తి చేశాడు. से भाबिथिबा विषय को सफल करले అంటే माने మీ చుట్టూ కూడా आपनको चारि पार्श्वर मध्य టోబియా సంబలెట్ లాంటి వారు ఉంటారు. टोबियो सनबलेट सदृश पिला माने थिबे మీ ఫ్రెండ్స్ లో కూడా आपनको सांग मानक मध्य रे టోబియా సంబలెట్ లాంటి వారు ఉంటారు. टोबियो सनबलेट परि पिला माने थिबे అంటే మీరు ఏదైనా మంచి పని చేస్తున్నారు అనుకోండి, आपण जोडे भल काम करूथिले వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? सेमाने कोन कहबे जानिछो ఎందుకురా అందరికీ మంచి చేస్తావు, काहेकि सब भल काम करूछु నీ డబ్బులే వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా, तो पैसा वृथा होई जीवन ఆపేయచ్చు కదా बंद कर दियो అని అంటారు. कहथिबे మీరు ఎవరికైనా మంచిగా చాక్లెట్లు పంచారనుకోండి, तुमे का कहले समस्त को चॉकलेट बांटिले లేదా మీరు తెచ్చుకున్న ఫుడ్ ఇచ్చారనుకోండి, नहले तुमे आनिथिबा टिफिन देले మీ దగ్గర ఒక పెన్సిల్ ఉంటే ఇచ్చారనుకోండి, तुम पाखथिबा पेंसिल थिले देले అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటారు తెలుసా? सेतबेले सेमाने कोन कहबे जानिछो ఎందుకు అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నావు, काहेकि सब विषय ताको दे दउछु నీ దగ్గర ఉంచుకో तुम అంటారు. पाखरे रख कहंती అంటే మీరు మంచి పని చేయాలనుకున్నప్పుడు, माने तुमे भल काम करिबा पय इच्छा कला మీరు बेले మంచిగా ఉండాలి అనుకున్నప్పుడు, तुमे भलरे रहिबा पय भाबिला మీ बेले చుట్టూ ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ లో तुम चारि पार्श्वे थिबा सांग माने టోబియా సంబలట్ లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. ए टोबियो सनबलेट परि लोक थिबे టోబియా సంబలట్ ఎంతగా బాధపడతారు తెలుసా నెహమ్యా గారికి? टोबियो सनबलेट केते दुख देबे जानिछो कि नेहमिया చాలా హేళన చేస్తారు. बहुत परिहास करिवे అప్పుడు మనమైతే ఏం చేస్తాం? सेतबेले आमाने कोन करिथाउ అమ్మో నేను కట్టను బాబు ఈ గోడ, हाय मु आ ए कांथ बांधिबि नै
అందరూ తిడుతున్నారని భయపడిపోతాం. ସମସ୍ତେ ମତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କହି ଭୟ କରିଥାଉ। కానీ నెహమ్యా గారు భయపడ్డారా? କିନ୍ତୁ ନେହେମିଆ ଭୟ କଲେ କି? చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు, ଅତି ସାହସରେ ଅଛନ୍ତି, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. ଆଉ ଅତି ସବଳ ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ఎంత హేళన చేస్తున్నా ଯେତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବି ఏ మాత్రం ఆయన గోడ కట్టడం ఆపలేదు. ଆଉ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। అంటే మీ చుట్టూ కూడా ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ టోబియా సంబలట్ లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. ଟୋବିଆ ସନବଲେଟ ପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଥିବେ। మీరు ఏదైనా మంచి పని చేసినప్పుడు ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କରିଲା ବେଳେ అలా ఉండద్దు అని మీకు చెప్తారు. ସେଇଭଳି ରୁହ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। అప్పుడు మీరేం చేయాలి? ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? నెహమ్యా గారి లాగా ନେହେମିଆଙ୍କ ପରି చాలా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడాలి. ଆଉ ଅତି ସବଳ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହବ। మీరు అనుకున్న మంచి పని చేసే వరకు ଆପଣ ଭାବିଥିବା ଭଲ କାମ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. ଆଉ ଅତି ସବଳ ରୂପେ ଛିଡ଼ା ହବ। ఎలా ఉండాలి? କେମିତି ରହିବ? ఎలా ఉండాలి? କେମିତି ରହିବ? ఎలా ఉండాలి? କେମିତି ରହିବ? అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎంత మిమ్మల్ని ఆ మంచి పని చేయకుండా ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଭଲ କାମ ନ କରିବା ପରି ఆపాలని ట్రై చేసినా ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି మీరు ఎలా ఉండాలి? ଆପଣମାନେ କେମିତି ରହିବ? ఏ మాత్రము కూడా କୌଣସି ମାତ୍ରକେ వారి మాట వినకూడదు. ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ। వినొచ్చా వారి మాట? మనం ଶୁଣିବ କି ସେମାନଙ୍କର କଥା? వినకూడదు. ଶୁଣିବ ନାହିଁ। అంటే మనం కూడా మంచి పనులు చేయాలి. ମାନେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ କାମ କରୁ। మీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వారిని చూసి ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି మీరు వారిలా మారిపోకుండా ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ରୂପେ ବଦଳି ନ ଯାଇ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎంతగా చెడ్డవారిగా చేయాలనుకున్నా ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି మీరు మాత్రం మంచివారుగానే ఉండాలి. ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲୋକ ରୂପେ ରୁହନ୍ତୁ। ఎలా ఉండాలి? କେମିତି ରହିବ? మంచివారిగా ఉండాలి. ଭଲ ପିଲା ଭାବରେ ରହିବ। మరి మీరందరికీ మీ అందరికీ దేవుడు అంటే ఇష్టమేనా? ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଇଚ୍ଛା କି? ఎవరికి ఇష్టం దేవుడు అంటే? କାହାକୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଇଚ୍ଛା? అందరికీ ఇష్టమే. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। మరి దేవుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడా? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? చూస్తున్నాడా? ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? నిజంగా చూస్తున్నాడా? ସତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని చూస్తున్నాడా? ଏବେ ବି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? అంటే మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు చూస్తాడా? ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ କି? అంటే మీరు చేసే పనులు కూడా చూస్తారా? ମାନେ ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦେଖିବେ କି? అంటే దేవుడు పెద్దవాళ్ళని చూస్తాడా? ମାନେ ଈଶ୍ୱର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି? అంటే పెద్దవాళ్ళు చేసే పనులే దేవుడికి నచ్చుతాయా? ମାନେ ବଡ଼ମାନେ କରୁଥିବା କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହବ କି? కాదు. ନୁହେଁ। చిన్న పిల్లల్ని కూడా దేవుడు చూస్తాడు. ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିବେ। చూస్తాడా దేవుడు? ଦେଖିବେ କି ଈଶ୍ୱର? మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు చూస్తాడు. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଈଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ఇప్పుడు నేను మీకు వాక్యం చెప్తున్నాను కదా, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା, మీలో చాలా మంది వాటర్ బాటిల్ పట్టుకోవడము, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଣି ବୋତଲ ଧରିବାର, ఇంకో పెన్ తో ఆడటము, ପେନ ସହିତ ଖେଳିବାର, పెన్సిల్ తో ఆడటము, పెన్సిଲ సହିତ ଖେଳିବାର, పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడటము, ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ କଥା ହେବାର, దిక్కులు చూడటము, ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବାର, ఇవన్నీ చేస్తే ଏଇ ସମସ୍ତ କରିଲେ ఎవరు చూస్తున్నారు? କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ? ఎవరు చూస్తున్నారు? କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? మరి మీకు దేవుడు చూస్తే ఇలాంటివన్నీ చేయొచ్చా? ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏସବୁ କରିବ କି? చేయకూడదు. କରିବ ନାହିଁ। ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎవరు చూస్తున్నారు? କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ఎవరు చూస్తున్నారు? କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? మరి దేవుడు చూస్తున్నాడని మనం బైబిల్లో చూద్దామా ఒకసారి? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି? ఒకసారి అందరూ కీర్తనల గ్రంథం చూడండి. ଥରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ସଂହିତା କାଢନ୍ତୁ। కీర్తనల గ్రంథం ଗୀତ ସଂହିତା 115 అధ్యాయం 115 ଅଧ୍ୟାୟ 13వ వచనం చూడండి అందరూ. 13 పଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। కీర్తనల గ్రంథం ଗୀତ ସଂହିତା 115 అధ్యాయం 115 ଅଧ୍ୟାୟ 13వ వచనం చూడండి. 13 పଦ ଦେଖନ୍ତୁ। తీసారా అందరూ? ଗାଡ଼ି ଲାଗି ସମସ୍ତେ చూసారా? ఎవరు చూసారు? କିଏ ଦେଖିଲ? వెరీ గుడ్. ఎవరికైనా మీలో చదవడం వచ్చా? କାହାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିବାର ଆସୁ କି? ఉండు బాబు ఉండుకో. నువ్వు రామారా. చదువు. ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। కూర్చో. ఇంకెవరు చదువుతున్నారు? నువ్వు రా బాబు. ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟକାରୀ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ఓకే. నువ్వు రా బాబు.
ఆగు ఆగు మైక్ పట్టుకో. ఇప్పుడు నువ్వు చదివావు కదా, ఏముంది అందులో? ଏବେ ତମେ ପଢ଼ିଲ ନା, ସେଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ఎవరెవరిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తానంటున్నాడు? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ କହୁଛନ୍ତି? ఎవరెవరిని? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? పిన్నలేమి, ସାନମାନଙ୍କୁ, పెద్దలేమి. ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ. అంటే చిన్న పిల్లల్ని, ମାନେ ସାନମାନଙ୍କୁ, పెద్ద పిల్లల్ని, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ, అందరినీ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, తన యందు ఎవరైతే భయభక్తులు గలవారుగా ఉంటారో, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବେ, వాళ్ళు చిన్నవాళ్ళైనా ସେମାନେ ସାନ ପିଲା ହେଲେ ବି, పెద్దవాళ్ళైనా, ବଡ଼ ହେଲେ ବି, వాళ్ళందరినీ దేవుడు ఏం చేస్తాడట? ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି? ఆశీర్వదిస్తాడు. ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ. అంటే మీరు చిన్నపిల్లలు కదా, ମାନେ ଆପଣ ସାନ ପିଲାମାନେ ନା, మీరు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବଞ୍ଚିଲେ మిమ్మల్ని కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడా? ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ఆశీର୍ବାଦ କରିବେ କି? అదే కదా ఇప్పుడు మీరు చదువుకున్నారు. ନାଇଁ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ, చదువుకున్నారా లేదా? ପଢ଼ିଲେ ନା ନାଇଁ? మీరు చదువుకున్న మాటలు అదేనా ఉంది? ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବା ବାକ୍ୟରେ ତାହା ହିଁ ଅଛି। పిన్నలేమి ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ అంటే చిన్నవాళ్ళేమి, ମାନେ ସାନ ପିଲାମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, పెద్దలేమి ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ అంటే మాలాంటి ମାନେ వాళ్ళు. ଆମମାନଙ୍କ ପରି, ఎవ్వరైనా ଯେ କେହି ହେଉନା କାହିଁକି దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଜୀବନ କାଟିଲେ వారిని దేవుడు ఏం చేస్తాడట? ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ ପୁଣି? ఏం చేస్తాడు? କ'ଣ କରିବେ? ఏం చేస్తాడు? ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడు? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ? నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడా దేవుడు? ఎప్పుడు? వాక్యం చదివేటప్పుడు దేవుని యందు భయము, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ భక్తి. ପ୍ରତି ଭୟ ଓ ଭକ୍ତି ఏముండాలి? କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି? భయము, ଭୟ భక్తి. ଓ ଭକ୍ତି। భయం ఉందా దేవుడు అంటే మీకు? ଭୟ ଅଛି କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ? భయం ఉంటే ఎలా ఉండాలి? ଭୟ ଥିଲେ କେମିତି ରହିବ? దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ କେମିତି ରହିବ? అలా చేయకూడదు, ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବ ନାହିଁ, దిక్కులు చూడకూడదు, ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, పెన్తో ఆడకూడదు. ପେନ୍ ସହ ଖେଳିବ ନାହିଁ। చెప్తున్న మాటల మీదే మీ ఆలోచన ఉండాలి. କୁହାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ତୁମେ ଶୁଣିବ, అంతేనా? ତାହା ନୁହେଁ କି? సింహం అంటే భయమేనా మీ అందరికి? ସିଂହ କହିଲେ ଡରୁଛ କି ସମସ୍ତେ? ఎవరికి భయం? କାହାକୁ ଭୟ ସିଂହ କହିଲେ? ఎవరికి భయం లేదు? କାହାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ସିଂହ କହିଲେ? నీకు భయం లేదా సింహం అంటే? ఆ? అంటే సింహం దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చుంటావా? ఆ? అంటే భయం ఉంటే భయపడతారా లేదా? ଭୟ କହିଲେ ଭୟ ରହିଛି କହିଲେ ଭୟ କରିବ ନା ନାହିଁ? మన దేవుడు అంటే భయం ఉండాలా? ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଭୟ ରହିବାର ଅଛି ନା? ఎందుకంటే దేవుడు ఎక్కడ పడేస్తాడు మనల్ని? କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କୋଉଠି ଯାଇ ପକେଇଦେବେ? నరకం ఎలాగుంటది? హాయిగా ఉంటదా? ନରକ ସେଠି ବିଶ୍ରାମ ଥିବ କି? కూల్గా ఉంటదా? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ କି? ఏముంటది నరకంలో? ନରକରେ କ'ଣ ଥିବ? అగ్ని, ନିଆଁ కాలిపోతూనే ఉంటాం మనం. ସର୍ବଦା ଜଳୁ ରହୁଥିବା। మరి అక్కడికి వెళ్తారా మీరు? ଆଉ ସେଠାକୁ ଯିବ କି ଆପଣମାନେ? అక్కడికి వెళ్ళకూడదంటే దేవుడు అంటే ఏముండాలి మనకి? ସେଠାକୁ ନ ଯିବା କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବ? అంటే దేవుడికి గజ గజ వణికిపోవాలి మనం. ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ଥରହର ହେଉ ଆମମାନେ। ఇంకా దేవుడు అంటే ఏముండాలి మనకి? ଆହୁରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି ଆମକୁ? భక్తి. ଭକ୍ତି। ఏముండాలి? କ'ଣ ରହିବାର ଅଛି? భక్తి. ଭକ୍ତି అంటే దేవుని వాక్యం నేర్చుకునేటప్పుడు ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିଲା ବେଳେ చాలా శ్రద్ధగా నేర్చుకోవాలి. ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଶିଖୁ। మరి దేవుడు అంటే భయభక్తులు ఉన్నాయి మీకు? ଆଉ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଭୟ ଭକ୍ତି ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? అవి మీకుంటే ତାହା ତୁମକୁ ଥିଲେ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడండి. ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। అంటే మీకు ఏది కావాలో ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ఆ దేవుడు మీకు ఇస్తాడట. ତା ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ପୁଣି। దేవుడు అన్నాడంటే దేవుడు ఇస్తాడా ఇప్పుడా? ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଦେବେ ନା ନାହିଁ? ఇస్తాడు. ଦେବେ। మరి దేవుడు నేను భయభక్తులు కలిగి ఉన్నారా? ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଅଛନ୍ତି କି? భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଥିଲେ కొన్ని విషయాలు మనం నేర్చుకోవాలి. କେତେକ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। అందులో ఫస్ట్ ఏంటో తెలుసా? ସେଥିରେ ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଜାଣିଛ? అబద్ధం చెప్పకూడదు. ମିଛ କଥା କହିବ ନାହିଁ। వీళ్ళు ఎవరైనా అబద్ధం ఆడరా? ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମିଛ କଥା କହୁନାହ କି? నిజం చెప్పండి. ସତ କୁହନ୍ତୁ। ఇప్పుడు మీలో ఎవరైతే నిజం చెప్తారో వాళ్ళకి గిఫ్ట్ ఇస్తారు అక్కడ. ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ସତ କହିବ ତାକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆଯିବ। నిజం ఒప్పుకోవాలి మనం. ఎవరు అబద్ధం ఆడారు? କିଏ ମିଛ କହୁଛ? వెరీ గుడ్ అబ్బా, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అలా దించండి దించండి. ସମସ୍ତେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ। మీ అందరికీ ప్రైజ్ ఇస్తారు కదా. ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବେ ପରେ। అంటే అందరూ అబద్ధం ఆడారు కదా, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କଥା କହୁଛ ନା?
అంటే నిజం ఒప్పుకున్నారా లేదా? ମାନେ ସତ ସ୍ୱୀକାର କଲ ନା ନାହିଁ? మరి అబద్ధం ఆడించాం మనం. ଆଉ ମିଛ କହିବା କି ଆମମାନେ? ఆడించాం. ମିଛ କହିବା କି? ఇప్పుడు ఒక వైట్ పేపర్ ఉందనుకోండి, ଏବେ ଗୋଟେ ଧଳା ପେପର ଅଛି, దాన్ని నేను బాగా నలిపేశాను, ତାକୁ ଭଲରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲି, అవునా? లేదా దాన్ని బాగా పెన్సిల్తో బాగా గీతలు గీసేసాను అనుకోండి, ନଚେତ୍ ସେ ଧଳା ପେପରକୁ ପେନସିଲରେ ଭଲରେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି, ఇప్పుడు అది అంతా కూడా ఎలా ఉంటుంది, చూడడానికి బాగుంది కదా. ଏବେ ସେ ପେପର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ କି? అప్పుడు నేను ఎరేజర్ తీసుకొని ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇରେଜର କାଢି మొత్తం చెప్పేశాను అనుకోండి, పెన్సిల్ మరకలన్నీ. ଆଉ ପେନସିଲର ତାଙ୍କ ସହକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ, పెన్సిల్ మరకలు పోయినా ପେନସିଲର ଦାଗ ଲିଭିଗଲେ ବି దాని అచ్చులు ఉండిపోతాయా లేదా? ତାର ଚିହ୍ନ ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ? ఉండిపోతాయా లేదా? ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ఎంత మనం ఎరేజర్తో చెప్పినా ଆମେ ଯେତେ ଇରେଜରରେ ଲିଭେଇଲେ ବି దాని అచ్చులు ఉండిపోతాయా లేదా? ତାର ଚିହ୍ନ ସବୁ ରହିଯିବ ନା ନାହିଁ? ముందు ఎలాగైతే వైట్ పేపర్ ఉందో అలా ఉంటుందా? ଯେମିତି ପୂର୍ବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ଥିଲା ସେଇଭଳି ଥିବ କି? నేను దాన్ని బాగా క్రష్ చేస్తాను కదా, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲି, అప్పుడు మళ్ళీ నీట్ గా మామూలు వైట్ పేపర్ అవుతుందా? ଆଉ ଥରେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର ହବ କି? అవ్వదు కదా. ହବ ନାହିଁ ନା? అలాగే ସେଇଭଳି ముందుగా మీకు చెప్పాను కదా, ପୂର୍ବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି, వీళ్ళందరూ కూడా ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ గుడ్ క్వాలిటీస్ కలిగిన వాళ్ళు. ଆଉ ଭଲ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ପିଲାମାନେ। మరి ఒక్క అబద్ధం అనే బ్యాడ్ క్వాలిటీ వచ్చిందనుకోండి, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଛ କହି ଗୋଟେ ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଆସିଗଲେ ఏమవుతుందో తెలుసా? କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଜାଣିଛ? అది మనం మర్చిపోయినా ତାହା ଆମେ ଭୁଲିଗଲେ ବି దేవుడి దృష్టిలో ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ అది చాలా చెడ్డదిగా ତାହା కనబడుతుంది. ଅତି ମନ୍ଦ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। మరి అబద్ధం చెప్పచ్చా? ଆଉ ମିଛ କଥା କହିବା କି? చెప్తారా? మరి କହିବ କି ଆପଣମାନେ? చెప్తారా? କହିବେ କି? అబద్ధం చెప్పావు ఎప్పుడైనా బాబు? ମିଛ କଥା କହିଲ କି କେବେ? చెప్పలేదు, నిజంగా చెప్పలేదు. చెప్పే ఉంటారు. అంటే మీరు అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ଏବେ ଆପଣ ମିଛ କଥା ନ କହି ରହିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବ? ఎప్పుడు కూడా నిజం చెప్పినప్పుడు భయపడకూడదు. ଯେବେ ହେଲେ ସତ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ, నిజం ఒప్పుకోవాలి. ସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ఒప్పుకుంటారా నిజం? ଆଉ ସତ କହିବ କି? ఏమ్రా పెన్సిల్ తీసామంట అని అడిగారు అనుకోండి, ମନରେ ପେନସିଲ କାଢିଲୁ ପୁଣି ପଚାରିଲେ, అమ్మ నేను తీయలేదమ్మా, ମୁଁ କାଢି ନାହିଁ କହିଥାଉ, అది అబద్ధమా కాదా? ତା ମିଛ ନା ନାହିଁ? అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పాలి? ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ? మమ్మీ ଆଉ ମା, నేనే తీసాను మమ్మీ, ମୁଁ ହିଁ କାଢିଲି, సారీ మమ్మీ అని ଆଉ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। చెప్పారా మీరు ఎప్పుడైనా? ଏପରି କେବେ ହେଲେ କହିଲ କି? అబద్ధం ఆడేశారా? ନା ମିଛ କହିଦେଲ? ఏమ్రా నాకు తెలియకుండా ఏదో చేస్తున్నావాట అని మమ్మీ అడిగింది అనుకోండి, କ'ଣ ରେ ମୁଁ ନ ଜାଣି କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି ମା ପଚାରିଲେ మీరు ఏమంటారు? ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାଅ? నేను చేయట్లేదు మమ్మీ, నేను చేయట్లేదు మమ్మీ అంటారా లేదా? ମୁଁ କରୁନାହିଁ ମା, ମୁଁ କରୁନାହିଁ କହିଥାଅ ନା ନାହିଁ? కానీ ఎప్పుడు అలా చేయకూడదు. କିନ୍ତୁ କେବେ ସେପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ఎందుకో తెలుసా? କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? అబద్ధం ఆడితే దేవుడు ఎక్కడికి పంపించేసారు తెలుసా? ମିଛ କହିଲେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଟାକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ଜାଣିଛୁ? నరకానికి పంపించేస్తారు. ନରକକୁ ପଠାଇ ଦେବେ। దేవుడికి ఇష్టం అబద్ధం ఆడటం? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କି ମିଥ୍ୟା କହିବାଟା? దేవుడికి ఎవరంటే ఇష్టం తెలుసా? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କହିଛ ଜାଣିଛନ୍ତି? ఇందాక మీరు అందరూ అబద్ధం ఎవరు ఆడతారో చేతులు ఎత్తండి అన్నాను కదా, ଏଥିପୂର୍ବେ କିଏ ମିଛ କହୁଛ ହାତ ଟେକିବାକୁ କହିଲି, మీరు అందరూ చేతులు ఎత్తారా? ତୁମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିଲ କି? అలా నిజం ఒప్పుకున్న వాళ్ళంటేనే దేవుడికి ఇష్టం. ସେଇଭଳି ସତ କହିବା ଲୋକ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା। మీ అందరికి ఆదమామని తెలుసా? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦମ ବାବା ଜାଣନ୍ତି? ఎవరికి తెలుసు? କିଏ କିଏ ଜାଣିଛ ଆଦମ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? వెరీ గుడ్, దించండి. ఆదమామలు అబద్ధం ఆడారా? ଆଦମ ବାବା ମିଛ କହିଲେ କି? ఏం ఆడారు? କ'ଣ କହିଲେ? బాబు నువ్వు చెప్పు. నువ్వే. ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଫଳ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି, ମୁଁ ସେଇ ବୃକ୍ଷ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି ବୋଲି କହିଲେ। వెరీ గుడ్, నువ్వు చెప్పు బాబు. నువ్వే. వెరీ గుడ్, క్లాస్ పడండి. ସେଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ దేవుడు అడుగుతాడు ఆదామామలకి, ଈଶ୍ୱର ପଚାରିବା ଆଦମ ବାବାଙ୍କୁ, మీరు పండు తిన్నారా? ତୁମେ ଫଳ ଖାଇଲ କି କହି? దేవుడికి తెలుసా తెలీదా పండు తిన్నారని? ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଫଳ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କହି? తెలుసు, ଜାଣିଛନ୍ତି, కానీ దేవుడు అడిగాడా? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ କି? అప్పుడు నిజం చెప్పాలా వద్దా? ସେତେବେଳେ ସତ କହିବା ନା ନାହିଁ? నిజం చెప్పాలా వద్దా? ସତ କହିବା ନା ନାହିଁ? కానీ వాళ్ళేం చెప్పారు? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? అబద్ధం చెప్పారు. ମିଛ କହିଲେ। అందుకే దేవుడు కోపం వచ్చింది. ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲା। దేవుడు ఏం చేశాడు? ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? శాపం ఇచ్చాడు. ଶାପ ଦେଲେ। ఇప్పుడు ఆదామామలకి ఒక పాప పుడతాడు కదా, ଏବେ ଆଦମ ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମିବେ। ఎవరు పుడతారు తెలుసా ఆదామామలకి? କିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ ଆଦମ ବାବାଙ୍କୁ? వెరీ గుడ్, కయీను, କଇନ, హేబెల్. ହେବଲ। కయీను కూడా అబద్ధం చెప్పాడా? କଇନ ବି ମିଛ କହିଲେ କି? చెప్పాడు. କେତେବେଳେ କହିଲେ?
వాళ్ళ తమ్ముడికి అన్నయ్య కాదు. నించో చెప్పు, నించో చెప్పు. ఎప్పుడు చెప్పాడు కయ్యని అబద్ధం? ఆ తమ్ముడిని కాదు, అలా వెరీ గుడ్. ఆ తమ్ముడిని చెప్పినప్పుడే కూర్చో, నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను. ఇంకా ఇంకెవరు చెప్తారు? ಅವರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಕೆತ್ತବେଳେ ಕಾಯಿನ್ ಮಿಚ್ಚೋ ಕಥಾ ಕಾಯಿಲೆ నువ్వే నువ్వే తల్లి చెప్పు, పర్లే. నువ్వు చెప్పు, నువ్వు కూడా చెప్తులే, చెప్పు. కూర్చో, వెరీ గుడ్. నువ్వు చెప్పమ్మా, కొంచెం పర్వాలే, భయపడకూడదు. మీ ఫ్రెండ్సే వీళ్ళందరూ. तुम्हें इम्पोर्टो ఏం చెప్పాడు? తమ్ముడు చంపినప్పుడు అబద్ధం చెప్పాడా? కూర్చో, నువ్వు చెప్పమ్మా. నువ్వే గోరు కొడుతున్నావు కదా, నువ్వే. అర్థమైంది, కూర్చో. అప్పుడేనా ఆ తమ్ముడు చనిపోయినప్పుడు అబద్ధం చెప్పాడా? ఏమని చెప్పాడు అబద్ధం? कौन मिच्छो कथा कहले ఏమని అబద్ధం చెప్పాడు? कौन मिच्छो कथा कहले బాబు నువ్వు చెప్పు, లాస్ట్లో కూర్చున్నావు కదా. నువ్వే నువ్వే బాబు, పర్లేదు చెప్పు. నించో, चिड़ाओ పర్లేదు బాబు, నువ్వు చెప్పు. చెప్పు, పక్కన బాబు చెప్తున్నాడు కదా. తెలీదా? ఇప్పుడు ఎవరి కోసం చెప్పుకుంటాం మనం? గట్టిగా చెప్పాలి. ఎవరి కోసం చెప్పుకుందాం? కయ్యని కోసం. కూర్చో, వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి వాళ్ళందరికీ. పాప నువ్వు చెప్పమ్మా. నువ్వే, నువ్వు కాదు, నువ్వే అమ్మా. నవ్వుతున్నావు, నించో, పర్వాలేదు, పర్లేదు చెప్పు. కయ్యను అబద్ధం చెప్పాడు కదా, ఎప్పుడు చెప్పాడు అబద్ధం? कोइन मिच्छो कथा कहले केबे कहले मिच्छो कथा कोइन केतेबेले मिच्छो कथा कहले को తెలీదా? जानिन कि जानिन కూర్చో. बसिन బాబు నువ్వు చెప్పు. బ్లూ 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 టీ షర్ట్. అందరూ అదే చెప్పారు. కూర్చో. వాళ్ళ తమ్ముడు చనిపోయినప్పుడు అబద్ధం చెప్పాడు. ताको भाई को केना मिच्छो कहले कौन मिच्छो कथा कहले ఏమని అబద్ధం చెప్పాడు? నువ్వు చెప్పు. చెప్పు. వెరీ గుడ్. క్లాస్ కొట్టండి అందరూ. వాళ్ళ తమ్ముడిని ताको भाई को मारी दे చంపేశాడు కదా. मारी देले ना చంపేసినప్పుడు मारी देबा पोरे దేవుడు అడుగుతాడు, ईश्वर पचारिबे నీ తమ్ముడు ఎక్కడా? तुमरो भाई केउठारे అడిగాడు దేవుడు. पचारले कि ईश्वर అప్పుడు అతనేమన్నాడు? सेतबे कोइन कोन कहले నా తమ్ముడికి मोर भाई रो నేను ఏమైనా కావాలి వాడినా? ମୁଁ କଣ ରକ୍ଷକ ଅଟେ କି నాకు తెలీదు. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ అబద్ధం ఆడారా లేదా? ମିଛ କହିଲେ ନା ନାହିଁ అబద్ధం ఆడాడా? ମିଛ କହିଲେ କି అప్పటికి తమ్ముడు చంపేశాడు. ସେତେବେଳକୁ ଭାଇକୁ ବଧ କଲେ అబద్ధం ఆడాడా? ମିଛ କହିଲେ କି అంటే దేవుడి దగ్గరే అబద్ధం ఆడాడు చూడండి. ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମିଛ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ దేవుడు నాకు శిక్ష విధించడా లేదా? ଈଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ అంటే అబద్ధం ఆడితే శిక్ష వస్తుందా? ମାନେ ମିଛ କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବ କି వస్తుంది. ଆସିବ అందుకే ସେଥିପାଇଁ ఎంత కష్టమైనా ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ବି మీరు నిజమే చెప్పాలి. ଆପଣମାନେ ସତ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ నేను చెప్పాలి. କଣ କହିବେ నేను చెప్పాలి. କଣ କହିବେ నిజమే చెప్పాలి. ସତ ହିଁ କହିବ మమ్మీ కొట్టినా, ମା ପିଟିଲେ ବି మమ్మీ తిట్టినా, ମା ଗାଳି କଲେ ବି టీచర్ కొట్టినా, टीचर गाली कले भी టీచర్ తిట్టినా टीचर पिटिले भी మీరు ఏ మాత్రం భయపడకుండా तुम्हें कौनसी मात्रा का भय न करी నిజమే చెప్పాలి. सत ही कहतु నిజం చెప్తే सत कहले ఎవరంటే భయం ఉన్నట్టు? काहाकु भय न करी దేవుడంటే. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఎవరు చూస్తున్నారు? कारण आपण किए देखुछुनी ఇందాక చదువుకున్నాం కదా మనం. इति पूर्वे पढिलो माने పిల్లల్ని కూడా దేవుడు చూస్తున్నాడా? सानो पिला को ईश्वर देखंती की మరి దేవుడు చూస్తున్నాడు, అబద్ధం ఆడచ్చు మనం? आ ईश्वर देखिला रे मिछ कहबा की అబద్ధం ఆడకూడదు. मिछ कहबा नाही ఓకే. ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా? आवरे गुडे कोन जानिछो షేరింగ్. आ बांटी बारो ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చాక్లెట్ కొనుక్కున్నారనుకోండి, एबे आपण कोनसे चॉकलेट किनिले మీ చుట్టూ ఇద్దరు ఉన్నారనుకోండి, आपण को चारि पांच सांग माने अछंती మీరు ఏం చేయాలి? आपण कोन करिवे
ఏం తినాలి? ఏం చేయాలి? కలుపుకొని తినాలి. తిన్నారా ఎవరైనా? ମିଳିମିଶି ଖାଉଛନ୍ତି କି ସେଇଭଳି? ఎవరు తిన్నారు? କେଉଁମାନେ ମିଳିମିଶି ଖାଉଛ ବାଣ୍ଟିକି? వెరీ గుడ్. అందరికి ఒకసారి క్లాప్స్ కొట్టండి. ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାଳି ବଜାନ୍ତୁ. వెరీ గుడ్. అంటే ମାନେ మీరు ఎప్పుడైతే మీరు తినే వాటిని ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା విషୟକୁ మీ పక్కన ఉన్న వాటిని మీరు పంచి పెడతారు, ଆପଣ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବ, అప్పుడు మీకు ఇంకా దేవుడు ఎక్కువ ఇస్తాడు. ଆହୁରି ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ. ఇస్తాడా దేవుడు మీకు ఇంకా ଦେବେ ఎక్కువ? ନା ଅଧିକ ଆହୁରି? ఒక గ్లాస్ లో వాటర్ వేసాను అనుకోండి, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପକେଇଲେ వాటర్ పోస్తూనే ఉన్నాను అనుకోండి, ପାଣି ଯଦି ଢାଳୁଥିବ ఏమవుతుంది? ఖాళీ అయిపోతుందా? କ'ଣ ତା ଖାଲି ହେଇଯିବ କି? నేను పోస్తున్న కొద్ది ఏమవుతుంది? ଆମେ ଢାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହବ? వాటర్ వస్తూనే ఉంటుందా లేదా? ପାଣି ଆସୁଥିବ ନା ନାହିଁ? అలాగే ସେଇଭଳି మీరు కూడా ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ మీ పక్కనున్న వాళ్ళకి ତୁମ ପଡ଼ୋଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ఏదైనా సహాయం చేసినప్పుడు ଯେକୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ మీకు కూడా ఇంకా దేవుడు ఎక్కువ ఇస్తాడు. ତୁମକୁ ଈଶ୍ୱର ଆହୁରି ଅଧିକ ଦେବେ. ఎందుకంటే କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? దేవుడు అందరికీ ఆకాశం ఇచ్చడా లేదా? ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? ఇచ్చడా లేదా? ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? అందరికీ సమానంగా పంచిపెట్టడా లేదా? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲେ ନା ନାହିଁ? అందరికీ దేవుడు వర్షాన్ని ఇస్తున్నాడా లేదా? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ବର୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? అంటే అందరికీ పంచుతున్నాడా? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର? ఎవరైతే తనని దూషిస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా పంచుతున్నాడా? ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦଉଛନ୍ତି କି? లేదా వాళ్ళకి ఎవడో మానేస్తున్నాడా? ନା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ରହୁଛନ୍ତି? అందరికీ ఇస్తున్నాడా దేవుడు? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, అందరికీ పంచుతున్నాడా దేవుడు? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି. కనుక మనం కూడా ఏం చేయాలో తెలుసా? ଏଣୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ? అందరికీ పంచి పెట్టాలి. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିକି ଦେବା. పంచి పెడతారా మీరు? ବାଣ୍ଟିକି ଦେବ କି ଆପଣ? అలా పంచి పెట్టడం అంటే ఎవరికి ఇష్టమో తెలుసా? ସେହିପରି ବାଣ୍ଟିକି ଦେବାର କାହାର ଇଚ୍ଛା ଜାଣିଛ? దేవుడికి ఇష్టం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା. ఎవరికి ఇష్టమో? କାହାକୁ ଇଚ୍ଛା? దేవుడికి ఇష్టం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା. మీరు దేవునికి భయపడితే, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, మీకు దేవుడంటే భయం ఉంటే, ଆପଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଭୟ ଥିଲେ, మీ పక్కనున్న వారికి ଆପଣ ପାଖ ପିଲାମାନଙ୍କୁ మీరు షేర్ చేయాలి. ଆପଣ ବାଣ୍ଟିକି ଦିଅନ୍ତୁ. ఎందుకంటే କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? మీరు తిన్నారనుకోండి, ଆପଣ ଖାଇଲେ వాళ్ళు కూడా తినాలనిపిస్తుందా లేదా? ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ନା ନାହିଁ? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను ଏବେ ମୁଁ ଅଛି మీ అందరి ముందు, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ఇంత చాక్లెట్ తెచ్చుకొని ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣି నేను ఒక్కదాన్ని తినేస్తాను అనుకో, ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇ ଦଉଥିଲେ మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? చూసావా అక్క ఒక్కరిదే తినేస్తుంది, ଦେଖିଲ କି ଦିଦି ଜଣେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, చిన్న ముక్కు కూడా మాకు ఇవ్వట్లేదు, ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବି ଆମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, మీకు నోరు ఉంటుందా లేదు? ତୁମର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିଯିବ మీరు ନା ନାହିଁ? వదిలేలా నాలుగు అంటారా? ଆପଣ ଯିବ ଏଇଭଳି କରିବ ନା ନାହିଁ? అవునా కాదు? ହଁ ନା ନାହିଁ? అంటే మీరు తిన్నప్పుడు కూడా ମାନେ ତୁମେ ଖାଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ మీ ఫ్రెండ్స్ కి అలా అనిపిస్తుంది, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଲାଗିବ, అప్పుడు వాళ్ళకి ఇవ్వాలా లేదా? ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦବ ନା ନାହିଁ? అప్పుడు ఇస్తే ఎవరికి ఇష్టమో? ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ନା କାହାର ଇଚ୍ଛା? దేవుడికి ఇష్టం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା. మరి ఇస్తారా ఇక్కడ నుండి? ଆଉ ଦେବ କି ୟା ପରଠୁ? ఇస్తారా? అందరికి ఇస్తారా? ଦବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? వెరీ గుడ్. మీకోసం ఒకసారి మీ క్లాప్స్ కొట్టుకోండి. ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତୁ? ఇప్పుడు వరకు ఎన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నా? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ବିଷୟ ଶିଖିଲ? ఎన్ని? କେତୋଟି? 1 2 ఏంటేంటి అవి? କଣ କଣ ଶିଖିଲ? ఫస్ట్ ఏంటి? నోవాహు గారి కోసం, నెహెమ్యా గారి కోసం నేర్చుకున్నాం. ନୋଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେହେମିయాଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲ. దేవునికి మనం భయపడాలంటే ఏమేం చేయకూడదు, ఏమేం చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ହେଲେ କଣ କରିବା ନ କରିବା ଶିଖିଲୁ ନା? ఎన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం? କେତୋଟି ବିଷୟ ଶିଖିଲୁ? 2 పాయింట్స్. ఏంటది? ఫస్ట్ ఏంటి? అబద్ధాలు ఆడకూడదు. వెరీ గుడ్. రెండోది ఏంటి? ఏం చేయాలి? କଣ କରିବା? చేస్తారా ఈ రెండు? మరి మీరు ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ ଆପଣ କରିବେ? చేస్తారా? କରିବେ କି? వెరీ గుడ్. థర్డ్ ఏంటి తెలుసా? ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଜାଣିଛ? పెద్దల్ని గౌరవించాలి. ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ. ఏం చేయాలి? କଣ କରିବ? పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి. ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବ. మీరు ఎవరైనా గౌరవిస్తారా? ଆପଣ କିଏ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି କି? ఆ, ఏమని గౌరవిస్తారు? బాగుంది చెప్పు. କଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ କୁହ? ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଆମେ ଚେୟାରରେ ବସିଥାଉ, ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲି ଆମେ ଭୁଲି ପଡ଼ୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇଥାଉ। వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి. ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ఇంకా ఇంకా ఎవరైనా గౌరవించాలి? ଆହୁରି କିଏ ହେଲେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ? నువ్వు చెప్పు బాబు. సాయం చేసావా? చేసావు ఎప్పుడైనా? ఎవరికి చేసావు? మమ్మీకి చేసావా? వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి. కూర్చో.
ఇంకా బాగుంది చెప్పు. బ్లూ టీ షర్ట్ చెప్తాను అంటున్నాను ఇందాక నుంచి. আমাকে বড় লোক মানে জোরে বস্তু তাকু আমি সম্মান দেবা ଆଉ ତାଙ୍କେ ବଡ଼ ମାଗିଲା ଆମେ ତାକୁ వెరీ గుడ్. క్లాస్ పట్టండి. ఇంకా బాగుంది చెప్తానంట. నువ్వే నిల్చోండి. ఏంటన్నాడు గట్టిగా చెప్పు. వెళ్తావా? నువ్వు వెళ్ళావు ఎప్పుడైనా? వెళ్ళావా? వెరీ గుడ్. క్లాస్ పట్టండి అందరూ. ఇంకా ఇది కానీ చెప్తారు. ಅವರಿಗೆ ಕೊಯ್ಬೆ చెప్పు చెప్పమ్మా. గట్టిగా చెప్పాలి. ఇంటికి చుట్టాలు వస్తే సన్మానిస్తారు. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ క్లాస్ పట్టండి అందరూ. ఇంకా ఇంకెవరు? ಅವರಿಗೆ ಕೂತು ఆ పాప చాక్లెట్ నీ వెనకాతలు ఉన్నది చూసారమ్మా పాప. ఆ పాపను లేవండి. నువ్వే నువ్వు కాదు నీ పక్కన పాప. నువ్వే నించో పర్వాలేదు. చూడవ ಕೂತು సరే కూర్చో. నువ్వు చెప్పమ్మా. ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା କେମିତି କରିବ? କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କରିବ? మళ్ళీ చెప్పు. ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి. పర్వాలేదు నేను ఇలాగే మాట్లాడు. ఓకేనా? అంటే మీరు అందరూ వింటారా? పెద్దవాళ్ళ మాటలు వింటారా? ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା అందరూ వింటారా? ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି లేదు, అందరే వింటారు. ନା ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଶୁଣୁଛ కానీ ఇక్కడ నుండి ఏం చేయాలో తెలుసా? କିନ୍ତୁ ୟା ପରଠାରୁ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ అందరూ పెద్దవాళ్ళ మాట వినాలి. ସମସ୍ତେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ఎలా వినాలి? କିପରି ଶୁଣିବ వాళ్ళని ఎలా పిలవాలి? ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବ ఇప్పుడు మీకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారండి. ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ମାନେ ଅଛନ୍ତି మీ అన్నయ్య గాని, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ మీ అక్కయ్య గాని, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ఎవరైనా ఉన్నారనుకోండి, କେହି ଥିଲେ ఎలా పిలుస్తారు వాళ్ళని? ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡାକିବ నువ్వు అనొచ్చా? ତୁ ବୋଲି କହିବ କି అక్క అది నువ్వు ఎందుకు చేసావు అక్క అనొచ్చా మనం? ଆଉ ଭଉଣୀ ତୁ କାହିଁକି ସେଭଳି କଲୁ କହିବା କି ఏమనాలి వాళ్ళని? କ'ଣ କହିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ మీరు అనాలి. ଆପଣ କହିବ ఏమనాలి? କ'ଣ କହିବ మీరు. ଆପଣ అక్క ఇలా రండి, ଭଉଣୀ ଆପଣ ଏପଟେ ଆସ అక్క అది ఇవ్వండి, ଭଉଣୀ ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ అలాగ అనాలా? ଏଭଳି କହିବ କି అనాలా వద్దా? କହିବ ନା ନାହିଁ ఎవరన్నారో తెలుసా బైబిల్లో అలాగా? ବାଇବେଲରେ ସେପରି କିଏ କହିଲେ ଜାଣିଛ କି ఎవరన్నారు? କିଏ କହିଲେ పెద్దలని గౌరవించిన వారు ఎవరు బైబిల్లో మీకు తెలుసా? ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଲୋକ କିଏ ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ଜାଣ କି ఇసాక. ମୁଁ କହିଦଉଛି ఏం గౌరవించాడు తెలుసా? చెప్పు. డాడీ మాట విన్నాడా? వెరీ గుడ్. విన్నాడు. వెరీ గుడ్. రామన్ గారు ఏం చేశారు? ఎవరు? ఇంకా ಅವರಿಗೂ పెద్దవాళ్ళని మర్యాదగా పిలిచిన వాళ్ళు ఉన్నారా బైబిల్లో? ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଡାକିଥିବା ଲୋକେ ବାଇବେଲରେ ఉన్నారు. ଅଛନ୍ତି ఎవరు తెలుసా? వెరీ గుడ్. క్లాస్ కొట్టండి. సమూయేల్. ఎవరు? ସାମୁଏଲ సమూయేల్ గారిని దేవుడు పిలిచాడు. ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲେ పిలిచాడా? ଡାକିଲେ କି ఏమని పిలిచాడు? କ'ଣ ଡାକିଲେ సమూయేలు ସାମୁଏଲ సమూయేలు అని పిలిచాడు. ସାମୁଏଲ ଡାକିଲେ అప్పుడు సమూయేలు గారు ఏమనుకున్నారు తెలుసా? ସେତେବେଳେ ସାମୁଏଲ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଜାଣିଛ దేవుడు పిలుస్తున్నాడు అనుకోలేదు. ଈଶ୍ୱର ଡାକୁଛନ୍ତି ମତେ କହିନାହାନ୍ତି ఏలీ గారు ఉన్నారు కదా, ଏଲି ଅଛନ୍ତି ନା ఆయన పిలుస్తున్నాడు అనుకున్నారు. ଆଉ ସେ ଡାକିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు తెలుసా? ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ କି చెప్పు అనలేదు. ହଁ ପୁଅ କହିନାହାନ୍ତି చిత్తమండి అన్నాడు. ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି କହିଲେ ఏమన్నాడు? କ'ଣ କହିଲେ చెప్పండి అన్నాడు. ହଁ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ అంటే గౌరవించాడా? ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ କି పెద్దవాళ్ళు ఏమని పిలిచాడు? ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଡାକିଲେ అండి అని పిలిచాడు. ଆଜ୍ଞା ଡାକିଲେ అంటే గౌరవంగా పిలిచాడా? ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ଡାକିଲେ କି చెప్తాదా అన్నాడా? ହଁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ କି చెప్పంకులు అన్నాడా? ହଁ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ କି చెప్పండి କୁହନ୍ତୁ తెలుసా ఏమంటారు? సమూయేలు సమూయేలు అని పిలుస్తాడు దేవుడు. ଈଶ୍ୱର ଡାକିବେ ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ କହି అప్పుడు సమూయేలు గారు ఏమన్నారు తెలుసా? ସେଠାରେ ସାମୁଏଲ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ చిత్తమండి ఉన్నానండి అని. ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
କହିବେ అంటే పెద్దవాళ్ళకి ఎప్పుడు మర్యాద ఇవ్వాలి. ମାନେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। సడన్ గా ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు నడిచి వచ్చారనుకోండి, କିଏ ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ଚାଲିକି ଆସିଲେ, మీ కుర్చీలో కూర్చున్నారనుకోండి, ତୁମେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ଥିଲେ, మీరు ఏం చేయాలి? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? లేచి ଉଠିକି వాళ్ళకి ఆ కుర్చీ ఇవ్వాలి. ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଚେୟାର ଦେବ। ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు మీకు ఎదురు କିଏ పడ్డారనుకోండి, ହେଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିଲେ, మీరు ఏం చేయాలి? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? నమస్కారం କହିବ। చెప్పారు ఎవరైనా? କିଏ ହେଲେ କହିଲ କି? చెప్పావు బాబు? వెరీ గుడ్. అంటే అలా చెప్పడం వల్ల ମାନେ ସେପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ఎవరికి నచ్చుతామో తెలుసా మనం? କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ହେବା ଜାଣିଛ କି? దేవుడికి నచ్చుతాం. ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବା। కనుక మర్యాదగా ఉంటారా? ଏଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କି? పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది వింటారా? ବଡ଼ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ କି? పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్పినా వింటారా? ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କହିଲେ ବି ଶୁଣିବ କି? కొన్ని మీకు నచ్చకపోయినా పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, మరి వింటారా? ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପସନ୍ଦ ନହେଲେ ବି ବଡ଼ କହିବେ ଶୁଣିବ କି? వింటారా లేదా? ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? అవి నీకు నచ్చవు. ତାହା ତୁମକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। అమ్మా నేను ఎలా ఆడుకుంటానమ్మా, ఎండగా ఉన్నప్పుడు ఆడుకుంటున్నాను అన్నారు అనుకోండి, ଖରାରେ ଯାଇ ଖେଳିବି କହିଲେ అప్పుడు మమ్మీ ఏమంటారు? ସେତେବେଳେ ମା କ'ଣ କୁହନ୍ତି? వద్దు అంటారు. ଯାଅ ନାହିଁ ଖରାକୁ। అప్పుడు మీరేం చేస్తారు? ସେତେବେଳେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ? అమ్మ నేను ఎలాగైనా వెళ్ళి ఆడుకుంటాను, నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటారు. ମା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ଖେଳିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କହିବ। అయినా మీరు ఏం చేయలేదు తెలుసా? ତଥାପି ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ? మా మమ్మీ ఎందుకు చెప్పిందో ମୋ ମା କାହିଁକି କହିଲା ନା? ఉండిపోదాంలే, ରହିଯିବି, ଅଟକିଯିବି, అన్ని ఉండిపోవాలి. କହି ରହିଯିବାର ଅଛି। ఒకవేళ మీరు అలా ఉండకుండా వెళ్ళారనుకోండి, ଯଦି ସେପରି ନ ରହି ଗଲେ ఎన్ని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి తెలుసా మీకు? କେତେ ବିପଦ ଘଟିବ ଜାଣିଛ କି ତୁମମାନେ? మొన్న ఏం జరిగిందో తెలుసా? ଆଉ ଗତ ଦିନରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଜାଣିଛ? ఒక చిన్న బాబు ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయి ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇ బావిలో పడిపోయాడు. କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲେ। తెలుసా మీకు? ଜାଣିଛ କି ତୁମମାନେ? ఆ మమ్మీ వద్దని చెప్పినా ఆడుకోవడానికి వెళ్ళాడట. ତାଙ୍କ ମା ମନା କଲେ ବି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ఎక్కడ పడిపోయాడు తెలుసా? କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜାଣିଛ କି? పెద్ద బావి ఉంటుంది కదా, ବଡ଼ କୂଅ ଥିବ ନା, అందులో పడిపోలేదు. ସେ କୂଅରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। చిన్న బావిలు ఉంటాయి, ଆଉ ଛୋଟ ବୋର୍ ଯାକ ଥିବ, అందులో పడిపోయాడు. ସେଥିରେ ପଡ଼ିଗଲେ। అప్పుడు ఆ మమ్మీ మాట చెప్పుంటే అందులో ఆ మమ్మీ మాట వినుంటే అందులో పడిపోయేవాడు కాదు కదా. ସେତେବେଳେ ମା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ କି? చూసారా మమ్మీ డాడీ మాట మనల్ని ఎంత కాపాడుతుందో? ଦେଖିଲ କି ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ଆମକୁ କେତେ ରକ୍ଷା କରୁଛି? అవునా కాదా? అవునా ନାଇଁ? అంటే వాళ్ళు మన మంచిగానే చెప్తారు, ମାନେ ସେମାନେ ଆମର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, కానీ కొన్నిసార్లు అది మనకు నచ్చదు. କିନ୍ତୁ କେତେଥର ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ନାହିଁ। నచ్చకపోయినా వినాలి. ଇଚ୍ଛା ନ ଲାଗିଲେ ବି ଶୁଣିବା। కాకరకాయ ఇష్టమా మీ అందరికి? ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲରା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା କି? కాకరకాయ కూర ఎవరు తింటారు? କଲରା ତରକାରୀ କିଏ କିଏ ଖାଇଥାଅ? ఎంతమంది తింటారు కాకరకాయ కూర? କଲରା ତରକାରୀ ଏତେ ଲୋକ ଖାଉଛ କି? ఓకే వెరీ గుడ్ దించండి. కాకరకాయ కూర టేస్ట్ ఎలా ఉంటది? କଲରା చేదుగా ఉంటది. ପିତା ଲାଗିବ। బాబు నువ్వు తిన్నావా? నిజమే? ఎలా ఉంటుంది దాని టేస్ట్? చేదంట బాబు, చేదుగా ఉంటుంది. చేదైనా తింటారా? ପିତା ଲାଗିଲେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କି? చేదుగా ఉంటే ఎందుకు తినాలి మరి? ପିତା ରୂପେ ଥିଲେ କାହିଁକି ଖାଉଛନ୍ତି? ఎందుకు తినాలి? କାହିଁକି ପିତା କଲରା ଖାଉଛନ୍ତି? అబ్బా, ఆరోగ్యానికి మంచిది. వెరీ గుడ్ చెప్పా. ଦେହ ହାତ ଗୋଡ଼ କୁଣ୍ଡେ କୁଣ୍ଡେ ବା ଏଲାର୍ଜି ହେଇଥିଲେ ତା ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। ఏమైనా మన కడుపులో ఏమైనా పురుగులు ఉన్నాయి అనుకోండి, ଆମ ପେଟରେ କୌଣସି ପୋକ ଥିଲେ కాకరకాయ కూర తిన్నాం అనుకోండి, କଲରା ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ఆ కాకరకాయ కూర ఏం చేస్తుంది తెలుసా? ସେ କଲରା ତରକାରୀ କ'ଣ କରିବ ଜାଣିଛ? మన కడుపులో పురుగులు చంపేస్తుంది. ଆମ ପେଟର ପୋକକୁ ମାରିଦବ। అంటే మనం మంచి చేస్తుందా లేదా? ମାନେ ଆମକୁ ଭଲ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? కానీ కాకరకాయ టేస్ట్ ఎలా ఉంటది? କିନ୍ତୁ କଲରା ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଥିବ? చేదుగా ఉంటుంది. ପିତା ଲାଗିବ। చేదుగా ఉంటే దాన్ని తినడం మానేస్తే ପିତା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ନ ଖାଇ ରହିଲେ లోపల ఉన్న పురుగులు చచ్చిపోతాయా? ଭିତରେ ଥିବା ପୋକ ନ ମରିବ କି? మీకు తెలుసా మన కడుపులో పురుగులు ఉంటాయని? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପେଟରେ ପୋକ ରହୁଛି ବୋଲି? କେତେ ଜଣ ଜାଣିଛ? వెరీ గుడ్ దించండి. ఎందుకు వస్తాయి ఈ పురుగులు? କାହିଁକି ପୋକ ଆସନ୍ତି? చాక్లెట్ ఒకటి తింటే వచ్చేస్తాయా? ଚକୋଲେଟ ଗୋଟେ ଖାଇଲେ ଆସିଯିବ କି? షుగర్ ఇంకా ଆହୁରି కుర్కురేలు, କୁରକୁରେ, జంక్ ఫుడ్స్, ଆଉ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ఇవన్నీ తింటాం కదా. ଏସବୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥାଉ। అవన్నీ తింటే ఖచ్చితంగా పురుగులు వస్తాయి. ସେଇ ସବୁ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପୋକ ଆସିବ। తింటున్నారా జంక్ ఫుడ్స్? ଖାଉଛନ୍ତି କି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍? అదిగో బాబు ఏదో తింటున్నాడు ఇప్పుడే. ଏଇଠି ସେ ଏବେ ହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି। ఎవరు తింటారు జంక్ ఫుడ్స్? କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍? చేతులు ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। చేతికి ముందు. ఓకే, దించండి. మరి ఆ పురుగుల్ని చంపాలంటే కాకరకాయ తినాలా వద్దా? ଆଉ ସେ ପୋକକୁ ମାରିବାକୁ କଲରା ଖାଇବା ନା ନାହିଁ? అంటే కాకరకాయ మంచిగా చేస్తుంది మనకి, କଲରା ଭଲ କରୁଛି କି ଆମମାନଙ୍କୁ? కాబట్టి టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ చేదుగా ఉంటుంది. ପିତା ଲାଗୁଥାଏ। కానీ మంచిగా మంచి పని
मम्मी डैडी माटलु बापा मांकर कथा कोनसारी మనకు నచ్చవు କେତେ ସମୟକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ చేదుగా ఉంటాయి పిత్త ଲାଗୁଥିବ కానీ విన్నాం అనుకోండి କିନ୍ତୁ ତା ଶୁଣିଲେ చాలా మంచి ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିଥାଏ వింటారా మరి అందరూ ଶୁଣିବ କି ସମସ୍ତେ ఈ రోజు నుంచి వింటారా అందరూ ଆଜିଠୁ ଶୁଣିବ ସମସ୍ତେ మమ్మీ ఏం చెప్తే పని చేస్తారా బాపా మా ଯାହା କହିଲେ ତା କରିବ କି అందరూ చెప్పట్లేదు ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ బాబు చెప్పు నువ్వే బరువుగా కూర్చోండి నువ్వే నిల్చో ఇప్పటిదాకా ఏం చెప్పాను చెప్పు ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କୁହା ହେଲା କୁହ కాకరకాయ కోసం చెప్పాను ఏం చెప్పాను పర్లేదు చెప్పు కాకరకాయ విషయంలో କଣ କୁହା ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଆମର ଦେହରେ ଯୋଉକି ମାନେ ఎందుకు చెప్పాను ఇప్పుడు ఏ కలర్ విషయం కాయికి କହିଲେ కలర్ విషయం కాయికి କହିଲେ కాకరకాయ తింటే పురుగులు ఎలా పోతాయో କଲରା ଖାଇଲେ ପୋକ ଯେମିତି ମରିଯିବ మమ్మీ డాడీ మాట వింటే మా ବାପାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ కొన్ని ప్రమాదాలు మనకి జరగకుండా ఉంటాయి କିଛି ବିପଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ନ ଘଟି ରହିବ ఇప్పుడు చూసారా బాబు మమ్మీ మాట వినకుండా వెళ్ళాడు ఆడుకోవడానికి ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ମାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଖେଳିବାକୁ ଗଲା ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଗଲା ବାଇରେ పడిపోయాడు ଆଉ ସେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା చచ్చిపోయాడా లేదా ମରିଗଲା ନା ବଞ୍ଚିଲା అవునా మమ్మీ మాట వింటే బతికి ఉండేవాడు కదా ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ନା అంటే మమ్మీ మాట ఎంత మంచిదో చూసారా ମାଙ୍କ କଥା କେଡ଼େ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲ କି ବୁଝ ବାବୁ କ୍ଲାସ୍ కొట్టండి అందరూ బాబు ఏం చేసిందో తెలుసా ଝିଅ କ'ଣ କଲା ଜାଣିଛ అమ్మ బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోకు మా బారుకు ଯାଇ ଖେଳ ନାହିଁ చాలా ఎండగా ఉంది ଖରା ହେଇଛି వెళ్ళకు అని చెప్తే ଯାଅ ନାହିଁ କହିଲେ వెళ్ళి ఆడుకుంది ଯାଇ ଖେଳିଲେ అప్పుడు ఏం చేస్తారు ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు కిడ్నాప్ କରି ଧରିକି నీళ్ళు హోటల్ అని କ'ଣ କଲେ కిడ్నాప్ କଲେ కిడ్నాప్ చేసి ఏం చేశారు తెలుసా కిడ్నాప్ କରି କ'ଣ କଲେ ଜାଣିଛ కళ్ళు పీకేశారు ଆଖି କାଢିଦେଲେ కిడ్నీ తీసేశారు కిడ్నీ ବାହାର କରିଦେଲେ హార్ట్ తీసేశారు హార్ట్ କାଢିଦେଲେ మీరు ఏమైపోయారు ଏବେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ମରିଗଲା ସେ ଝିଅ అంటే చెప్పినప్పుడు వింటే అమ్మాయి ఎలా అయ్యిందా କହିବା କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ସେ ଝିଅ ସେଇଭଳି ହେଇଥାନ୍ତା କି అంటే మమ్మీ చెప్పినప్పుడు వినాలి ମାନେ ମା କହିବା କଥା ଶୁଣିବ డాడీ చెప్పినప్పుడు వినాలి ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ వాళ్ళ మాటలు ସେମାନଙ୍କର କଥା కాకరకాయలాగా କଲରା ପରି చేదుగానే ఉంటాయి మరి ବିଠାଣି ଲାଗିବ అంటే మనకి నచ్చవు ମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ కానీ వాటిని వింటే କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବୁ ଶୁଣିଲେ కాకరకాయ ఎలాగైతే పురుగుల్ని చంపేస్తాదో କଲରା ଯେଉଁଭଳି ପୋକକୁ ମାରିଦିଏ మనలో ఉన్న చెడుకున్నారు ଆମ ଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ମమ్మି ଡାଡି మాట ଚంపేస్తాయి ମା ବାପାଙ୍କର କଥା ମାରିଦିଏ కాబట్టి వింటారా అందరూ ଏଣୁ ଶୁଣିବ କି ସମସ୍ତେ వింటారా ଶୁଣିବ କି చెప్పాలి అందరూ యాక్టివ్ రూపే କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నా ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ఇప్పుడు నాలుగో పాయింట్ నేర్చుకున్నా ଏବେ ଚତୁର୍ଥ పాయింట్ ଶିଖିବା నాలుగో పాయింట్ ఏంటో తెలుసా ଚତୁର୍ଥ పాయింట్ କ'ଣ ଜାଣିଛ కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం ନିଜ ରାଗକୁ କମାନ୍ତୁ మీ అందరికీ కోపం ఉందా ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ ఎవరితో చెప్పండి కాకు ବେଶୀ ରାଗ ନିଜେ ఒప్పుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా అబద్ధం ఆడకూడదు సత్య କୁହନ୍ତୁ కాకు ବେଶୀ ରାଗ బాబు నీకు కోపం ఉందా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అందరికీ కోపం ఉందంటే ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ଅଛି మీకు ఎవరికి కోపం రాదా ଆପଣ କାହାକୁ ରାଗ ଆସୁନି କି గర్ల్స్ ఎవరికి కోపం రాదా ଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାଗ ଆସେନି କି రాదా అబద్ధం ఆడుకుని చేతులెత్తండి మిచ్చ ନ କହି ସତ କୁହନ୍ତୁ ఎవ్వరు నిజాయితీ గలవారో తెలుస్తుంది ఇప్పుడు କିଏ ସରଳ ଲୋକ ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ వెరీ గుర్తించండి నువ్వు చెప్తల్లి నీ వెంకట్లో ఉన్నామ్మా నీ వెంకట్లో ఉన్నామ్మా నువ్వు చెప్పు ఏం కోపడ్డావు ଆପଣ କ'ଣ ରାଗିଲେ କ'ଣ ରାଗିଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ରାଗିଲେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ରାଗ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖରାପ କାମ କଲେ కోపం వస్తుందా ఓకే కూర్చో వస్తుందా వెరీ గుడ్ ఇంకా ఇంకెవరికి కోపం వచ్చింది కోపం ఎక్కువ ఎవరికి ఆవిడ కాకు రాగ బెసి କେତେବେଳେ ରାଗ ଆସିଲା କୁହନ୍ତୁ ఎక్కువ చెప్పు ఏం ఎక్కువ అమ్మ నాన్నకి దేవరం తిట్టే కోపం వస్తుంది ఎవరైనా తిట్టే కోపం వస్తుంది వెరీ గుడ్ ఇంకా ఆవిడ కాయకి కాకు రాగ వస్తే బాబు నీకు ఈ పక్కన బాబు నువ్వే ఎరక చూడు నువ్వే బాబు నువ్వే అని చెప్పు
నువ్వే నిలబడు. నువ్వు కాదు, మీ ఇద్దరు మధ్యలో ఉండడానికి. చెప్పు బాబు, ఎప్పుడు కోపడ్డావు? ఎప్పుడైనా కోపడ్డావా? ఎవరిపైన కోపడ్డావు? మమ్మీ కొత్త కాపు వస్తుంది. మమ్మీ కొడితే కోపం వస్తుందా? ఎప్పుడు కోపడ్డావు బాబు? గట్టిగా చెప్పాలి. ఎవరైనా కొడితే కోపం వస్తుందా? కూర్చో. ఇంకా ଆହୁରି କାହାକୁ କେବେ ରାଗ ଆସେ କୁହନ୍ତୁ? ఎవరు కోపం రాదా? నీకు వస్తుందా బాబు? చెప్పు, ఏమొస్తుంది? ఎవరు నా మాట వినకపోయినా? ఎవరు వింటారు నీ మాట? అందరూ వింటారా? అంటే మీ అందరికీ కోపం వస్తుంది. ଆରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗ ଅଛି। అందరికీ కోపం వస్తుంది. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଥାଏ। నాకు కూడా కోపం వస్తుంది. ମତେ ବି ରାଗ ଆସେ। కానీ కోపం ఏం చేయాలి తెలుసా? କିନ୍ତୁ ରାଗକୁ କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛ? తగ్గించుకోవాలి. କମେଇବ। ఇప్పుడు ఒక బెలూన్ ఉందనుకోండి. ଏବେ ଗୋଟେ ବେଲୁନ ଅଛି। ఒక బెలూన్ ని గట్టిగా ఊదండి. ଗୋଟେ ବେଲୁନକୁ ମୁଁ ଫୁଙ୍କିଲି। దాన్ని ముడేసేస్తాను. ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଦେଲି। ఒక పిన్నేసి తీసుకొని ଗୋଟେ ପିନି କଣ୍ଟା ଆଣି చిన్నది ఇలా కన్నా అనుకోండి. ଛୋଟରେ ଏବେ ଛୁଇଁଲେ టప్పని శబ్దం వస్తారా? ଆଉ ଶବ୍ଦ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? వస్తుందా? ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ఆ బెలూన్ లో గాలంతా బయటికి వెళ్ళిపోతా ସେ లేదా? ବେଲୁନରେ ପବନ ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? నేను ఇలా పిన్నిస్తూ గుచ్చుకొని పేలిపోతా లేదా? ଏବେ ପିନରେ ପୁଡ଼ିବାରୁ ଫାଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? అదే నేను పిన్నిస్తూ గుచ్చుకుంటా ఆ ପିନରେ ନ ପୁଡ଼ି మెల్లిగా ఆ ముడి తీసి ଧୀରେ ତା ପିଟେଇ ଦେଇ మెల్లిగా వదిలాను. ଧୀରେ పବନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ గాలంతా వెళ్ళిపోతా లేదా? ପବନ ସବୁ ବାହାରି ଯିବ ନା ନାହିଁ? అంటే పిన్నేస్తే గుచ్చినా గాలి వెళ్తుంది. ମାନେ ପିନରେ ପୁଡ଼ିଲେ ବି ପବନ ଯାଉଛି కానీ మెల్లిగా దాన్ని ముడి తీసి వదిలినా గాలి వెళ్తుంది. କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ତା ପିଟେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି పବନ ଯାଉଛି కానీ పిన్నేస్తూ గుచ్చుకొని ఏమవుతుంది? କିନ୍ତୁ ପିନରେ ପୁଡ଼ିବାରୁ କଣ ହଉଛି? చప్పని వెళ్ళిపోతుంది. ଆଉ ଶବ୍ଦରେ ଫାଟିଯାଏ। అందుకే మనకు కోపం వచ్చింది అనుకోండి, ସେଇଭଳି ଆମକୁ ରାଗ ଆସିଲେ మెల్లిగా ఉన్నాం అనుకోండి, ଧୀରେ ରହିଲେ ఎప్పుడైతే చూడండి ముడి తీసి మెల్లిగా గాలి వదిలేస్తాను ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଟେଇକି ବାହାରକୁ ପବନ ଛାଡ଼ିଦେଇ అలా ఉంటుంది. ସେଇଭଳି ରହିବ। కోపం రాగానే వెంటనే వచ్చేసాం అనుకోండి, ରାଗ ଆସିଲେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଦେଲେ ఎలా ఉంటుంది? କେମିତି ଥିବ? పిన్నేస్తే ଆଉ పొడిచినప్పుడు ପିନରେ ପୁଡ଼ିଲା ବେଳେ చప్పని శబ్దం వస్తుంది. ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ଆସିଥାଏ అలా ఉంటుంది. ସେଇଭଳି ରୁହେ। ఈ కోపాన్ని ఏం చేయాలి? ମାନେ କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରିବା? అణుచుకోవాలి. କମାଇବାର ଅଛି। నీ కోపం వచ్చినా ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଆସିଲେ ବି బయటికి కోపం చూపించకూడదు. ବାହାରକୁ କ୍ରୋଧ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। దాన్ని ఏం చేయాలి? ତାକୁ କଣ କରିବେ? కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବେ। ఉంచుకోవాలి. ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ। నీ కోపం వచ్చింది ఎవరైనా నిలబెట్టి కొట్టేచ్చా? ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଆସିଲା ବେଳେ କାହା ଦେଲେ ବାଡ଼ ଦେବ କି? ఎవరైనా సరే మీకు ఏదైనా ఇవ్వలేదని గట్టిగా కొట్టేస్తారా? କେହି କଣ ଦେଲେ ନାହିଁ କହି ଜୋରରେ ଯାଇ ପିଟି ଦେବେ କି? ఎవరినైనా సరే తిడతారా? କାହାକୁ ହେଲେ ଗାଳି କରିବ କି? తిట్టకూడదు. ଗାଳି କରିବ ନାହିଁ। కొట్టుకోకూడదు. ପିଟିବ ନାହିଁ। ఏం చేయాలి? କଣ କରିବ? అణుచుకోవాలి. କ୍ରୋଧକୁ ନମ୍ର କରିବ। కోపాన్ని ఏం చేయాలి? କ୍ରୋଧକୁ କଣ କରିବ? తగ్గించుకోవాలి. ଶାନ୍ତ କରିବ। దేవుడు ఉన్నాడా? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି? మనం ఎన్నో తప్పులు చేస్తామా లేదా? ଆମେ ଅନେକ ଭୁଲ କରୁଛୁ ନା ନାହିଁ? చేస్తామా లేదా? କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? అబద్ధాలు ఆడుతున్నాము, ମିଛ କଥା କହୁଛେ। మన తప్పులు మనం పడుతున్నాము. ପଡ଼ୋଶୀ పిଲାକୁ ବାଡ଼ଉଛୁ। ఇప్పుడు నేను వాక్యం చెప్తున్నానా? ଏବେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା? చూడండి, మీలో అందరూ చూడండి ఎవరెవరితో ఏంటో మాట్లాడుతున్నారు. କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର କଣ କଣ କଥା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। మరి ఇదంతా తప్పేనా? ଏସବୁ ଭୁଲ ଅଟିକି ఇన్ని తప్పులు చేస్తున్నా ଏତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ దేవుడు మనల్ని క్షమిస్తున్నాడా లేదా? ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? చాలా కోపం వచ్చేస్తుంది మనకి. ଈଶ୍ୱରକୁ ବେଶୀ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି। వెంటనే మనం కొట్టేస్తున్నాడా? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ବାଡ଼େଇ ଦଉଛନ୍ତି। దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ଈଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି? కోపాన్ని అణుచుకుంటున్నాడు. ଆପଣ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। అణుచుకుంటాడా లేదా? କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? మనం కూడా ఏం చేయాలి? ଆମେ କଣ କରିବା? కోపాన్ని ଆଉ అణుచుకోవాలి. କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା। మీకు బాగా కోపం వచ్చింది అనుకోండి, ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ରାଗ ଆସିଲେ ముందు ఎవరితో మాట్లాడతారు? ପ୍ରଥମେ କାହା ସଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। సైలెంట్ గా కొద్దిసేపు కూర్చోండి. ଟିକେ ନୀରବରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ। అప్పుడు ఆ కొద్దిసేపు కోపం ఏమైపోతుంది? ସେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ରାଗ କଣ ହୋଇଯିବ? పోతుంది. ଚାଲିଯିବ। అప్పుడు మళ్ళీ మీరు నార్మల్ అయిపోతారు. ସେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। అదే కోపంలో వెళ్ళి ఎవరిని తిడతారు అనుకోండి, ତାହା କ୍ରୋଧରେ ଯାଇକି କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ వాళ్ళకి బాధ అనిపించి ఏడుస్తారా లేదా? ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗି କାନ୍ଦିବେ ନା ନାହିଁ? ఎవరినైనా కొట్టారు అనుకోండి, କାହାକୁ ହେଲେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ వాళ్ళకి బాధ కలుగుతుందా లేదా? ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ନା ନାହିଁ? అందుకే అలా చెడ్డ పనులు చేయకుండా ସେଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి. କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ఏం చేయాలి? କଣ କରିବ? ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు? ଏବେ କଣ କହିଲି? ఏం చెప్పాను? ఏం చెప్పాను బాబు? కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి. తగ్గించుకుంటావు. మరి మమ్మీ కొట్టినప్పుడు కోపడతావా? ఏం చేస్తావు? వెరీ గుడ్ బాయ్. ఓకేనా? ఇక లాస్ట్ గా ఏంటో తెలుసా? ఇంతవరకు ఎన్ని పాయింట్స్ నేర్చుకున్నాం? ଏବେ କଣ? ఏంటి? నాలుగు. ఏంటో చెప్పండి କଣ first. କଣ କୁହନ୍ତୁ? వెరీ
ଠିକ୍ କରିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ Second point. Third point. బాపా ఆధారాన్ని మాట్లాడనే కాదు పెద్దవాళ్ళందరినీ ఏం చేయాలి? ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటి? ఫిఫ్త్ పాయింట్ ఏంటో తెలుసా? पंचम पॉइंट कोन जानिछ మాటలు తగ్గించుకో. आ कथा कमेबा ఏం తగ్గించుకోవాలి? कोन మాటలు తగ్గించుకోవాలి. कथा कमेबा ఎవరైనా మీరు గట్టిగా ఒక మాట అనేసారనుకో, आप मेरे जोर गुडे कथा कहि देले మళ్ళీ ఆ మాట వెనక్కి తీసుకోగలరా? आ तोरे कथा पछको नै पारबे की రోజు బ్రష్ చేస్తారా మీరందరూ? प्रतिदिन ब्रश करछन तुमारे ఎవరు చేస్తారు చేయలేరు? के ब्रश करछ आता देखो రోజు प्रतिदिन వెరీ గుడ్ దించండి. ఎవరు బ్రష్ చేయరు? ये ब्रश करू ना प्रतिदिन ఎవరు బ్రష్ చేయరు? ये ब्रश करू ना మీరు చేస్తారు వెరీ గుడ్. समस्त करूछंती మరి బ్రష్ చేస్తే బ్రష్ కి ఏం పెట్టుకుంటారు? పేస్ట్ కదా. पेस्ट लगे थाओ పేస్ట్ ని మనం ఓపెన్ చేసి బయటకి తీస్తాం కదా. एबे पेस्ट माने खोली के बाहर करि थाओ ఇంత తీసామనుకోండి, एतिके काढी ले మళ్ళీ మొత్తం దాన్ని మళ్ళీ పేస్ట్ లోపల పెట్టగలమా? आ फिर से पेस्ट हमारे भीतर रख पारबा की रख पारबा की ఎంత పేస్ట్ అయితే తీసామో అంత పెట్టగలమా? जेते पेस्ट बाहर काढी लो आगे भीतर रख पारबा की भीतर जीवन की तरह जीवन है ना ఎంత వాస్తవమో. आ केते सख्यो ఇప్పుడు మనం ఒక మాట అనేసామనుకోండి, एबे मुझे कथा कह देलु काकू మళ్ళీ ఆ మాట వెనక్కి తీసుకోవడానికి అవ్వదు. आ फिर से कथा पेरी नेबा पई हबो नाही ఎవరిని నేను का తిట్టేసామనుకో, मेले गाड़ी कर देले మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేము. आ फिर पछको नहीं पारबा नाही ఎదుటి వాళ్ళు ఎంత బాధపడతారు? सेतेले अन्य लोग केडे कष्ट पाइबो బాధపడతారా లేదా? कष्ट पाइबे ना नाही అందుకే మనం మాట్లాడేలా ఉండాలి. सेतिबे हम कथा किपर रहिबार अछि తగ్గించుకోవాలి. अल्प कथा रहिबार ఎక్కువగా మాట్లాడకూడదు. बहुत कथा हो नाही అనవసరంగా మాట్లాడకూడదు. अनावश्यक कथा हो नाही మీరు మాట్లాడతారా? तुमे कथा हबो की కొంతమంది పిల్లలు అస్తమానం మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. जेतेको पिला माने कंटिन्यू कथा हेउथिबे అలాగే మమ్మీ డాడీని విసిగిస్తూనే ఉంటారు. माँ बापा को विरक्त करूथिबे మరి అలా ఉంటారా మీరు? आ सेबेली रहिबो की तमाने మీ మాటలు తగ్గించుకుంటారా? तुम कथा सब कमेइबो की తగ్గించుకుంటారా లేదా? कमेइबो नाही అంటే తక్కువగా మాట్లాడాలి. माने अल्प कथा कथा हेउ మన పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ కోసం తప్పుగా మాట్లాడకూడదు. आम पाखरे थिबा सांग विषय मिछ कथा अन्य कथा कथा हेबा नाही అవసరమైతే వాళ్ళ తప్పుని సరి చేయాలి తప్ప आ समय सुजोग हेले सेमानकर भूल सजाडिबा किंतु మన పక్కన నువ్వు అసలు తప్పుగా మాట్లాడకూడదు. आ अन्य विरुद्ध रे मंद रूपे कथा न हेउ మీరు మాట్లాడారా మీ ఫ్రెండ్ కోసం తప్పుగా? आपण कथा हेले कि आपण सांग विरुद्ध रे मंद रूपे నిజం ఒప్పుకోండి. ఇప్పుడు सत कुहंतु एबे ఎవరు మాట్లాడారు? किए सांग विरुद्ध रे कथा हेलो బాబు మాట్లాడారంట. ఏం మాట్లాడారు? ఏం మాట్లాడా? చెప్పుగా మాట్లాడావా ఫ్రెండ్ కోసం? ఏం మాట్లాడావు బాబు? చెప్పాలి. ఇంకా ఇంకెవరు మాట్లాడారు? और किए सांग विरुद्ध रे कथा हेलो ఇంకా और किए सांग विरुद्ध रे कथा करिछो బాబు నువ్వు చేయొద్దు ఒకటి. నువ్వు చెప్పు. వైట్ టీ షర్ట్ చెప్పాలి. చెప్పు. ఏం తప్పుగా మాట్లాడావు ఫ్రెండ్ కోసం? నిజం ఒప్పుకోవాలి. ఏం మాట్లాడలేదా? ఇంకా మాట్లాడావా? చెప్పు, పర్వాలేదు. ఏం మాట్లాడావు? ఓపెన్ గా చెప్పు. ओडिया लिखो తెలుగు ఒడియా ఓ कौन भूल कथा हेलो టైం అయిపోతుంది. టైం అయిపోయింది. తొందరగా. కాఫీ వస్తుంది అందుకే మాట్లాడుతున్నాను ఇంకా और किए सांग विरुद्ध रे कथा हेलो ఇంకా తప్పుగా ఎవరైనా మాట్లాడారా ఫ్రెండ్స్ కోసం? ఒప్పుకోవాలి నిజం. వాడు ఇలాంటి వాడు అలాంటి వాడు मो सांग एई पोरी मो सांग सेई पोरी ఆడి కోపం ఎక్కువ, ताको राग बेसी ఆడు మంచోడు కాదు, से भल नुहे ఎలా మాట్లాడారా? एपरी कथा हेलो कि सांग मानको विषय ఆడపిల్లలు झियो माने మాట్లాడారా? कथा हेलो कि ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. केबे सांग विरुद्ध रे कथा हेलो कि నిజమా? మీరు మాట్లాడలేదు ఎవరి కోసం? బాబు నువ్వు మాట్లాడావా? మాట్లాడా? ఏం మాట్లాడావు చెప్పు. నిల్చోవాలి. तुम्हें నిలబడు బాబు, నువ్వే గురువు బాబు. અને ମୋ ସାଙ୍ଗ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାଥିଲେ ଖେଳିବାଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ନାହିଁ
అన్నావా? ఇంకా నువ్వు చెప్తారన్నా బాబు లాస్ట్ వర్డ్. స్కూల్లోట మేడంతో ఒట్టుడి దెబ్బలు తింటాం కూర్చో. ఇంకా బాబు నీ ముందర బాబు వినపడాలి. నీ ఫ్రెండ్ కోసం తప్పుగా చెప్పావా? నిజంగా చెప్పలేదు. కొన్ని ఎవరి కోసమైనా తప్పుగా చెప్పావా? ఎవరికైనా చెప్పలేదా? అబద్ధం ఆడకూడదు, నిజం చెప్పాలి. నిజంగా చెప్పలేదా? వెరీ గుడ్. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అలాంటి వాళ్ళు? ఇప్పటి వరకు అయితే పర్వాలేదు, కానీ ఇంకా నుండి ఎవరు తప్పుగా మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే మన మాటలు కూడా ఎవరు లెక్కిస్తున్నారు? ఎవరు లెక్కిస్తున్నారు? దేవుడు లెక్కిస్తున్నాడు. మీరు రోజుకి ఎన్ని మాట్లాడారు? ଦିନକୁ କେତେ କଥା ଆପଣମାନେ କଥା ହଉଛନ୍ତି? మీరు ఎవరైనా లెక్క పెడతారా? ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ହିସାବ କରୁଛ କି? నేను వాక్యం చెప్తున్నాను కదా. ଏବେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ନା, మీలో చాలా మంది మాట్లాడుకుంటున్నారు కదా. ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଥା ହଉଛ ନା, ఆ మాటలు కూడా దేవుడు రాసేస్తున్నాడు. ସେଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱର ଲେଖନ୍ତି। దేవుడి ప్రతిదీ లెక్క ఉంటది. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁ ବିଷୟର ହିସାବ ରହିଛି। అప్పుడు దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతాడు, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ପଚାରିବେ, ఎందుకు వాక్యం చెప్తుంటే మాట్లాడావు? କାହିଁକି ବାକ୍ୟ କୁହାଗଲା ବେଳେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଲ? మీ ఫ్రెండ్ కోసం తప్పుగా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడావు? ତୁମ ସାଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମନ୍ଦ ରୂପେ କାହିଁକି କଥା ହେଲ? అప్పుడు మీరు సమాధానం ఉందా? ସେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଅଛି କି? చెప్పగలరా మీరు దేవుడికి ఆన్సర్? କହିପାରିବ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତର? అందుకే మాట తగ్గించుకోవాలి. ସେଥିପାଇଁ କଥା ଅଳ୍ପ ହେଉ। మన మాటలు ఎలా ఉండాలి? ଆମ କଥା କିପରି ରହିବା ଉଚିତ? కొద్దిగా ఉండాలి. ଅଳ୍ପ ହେଉ। ఎలా ఉండాలి? କିପରି ରହିବାର ଅଛି? చెప్పాలి అందరూ. మన మాటలు ఎలా ఉండాలి? ଆମର କଥା କିପରି ରହିବାର ଅଛି? బాబు నువ్వు చెప్పు. నువ్వే రెట్టి. କଥା କିପରି ରହିବାର ଅଛି? ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ఏం చెప్పాను నేను? ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ? చేతి కట్టు. ఏం చెప్పాలి? చెప్పు పర్లేదు. କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର କଥା କିପରି ରହିବାର ଅଛି କହିଲେ? చెప్పు పర్వాలేదు. అదేముంది చూస్తున్నాను. କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ? గట్టిగా చెప్పాలి బాబు, గట్టిగా. అందుకే వినాలి. ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଶୁଣିବାର ଅଛି। చెప్పేటప్పుడు వింటేనే కదా తెలుస్తుంది. କହିଲା ବେଳେ ଶୁଣିଲେ ହିଁ କହିପାରିବ, అంతేనా? ତାହା ନୁହେଁ କି? వినకుండా ఆడుకుంటే తెలుస్తుందా? ନ ଶୁଣି ଖେଳିଲେ ଜାଣିପାରିବ କି? కూర్చో. ବସିଯାଆନ୍ତୁ। నువ్వు చెప్పు బాబు. నువ్వే వెనక్కి చూడదు, నువ్వే చెప్పు. ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు? ఏం చెప్పాను? అందుకే వినాలి. ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଣିବାର ଅଛି। చెప్పేటప్పుడు వాక్యం କହିଲା ବେଳେ ବାକ୍ୟ వినాలి. ଶୁଣିବାର ଅଛି। కూర్చో. ବସନ୍ତୁ। నువ్వు చెప్పమ్మా, ఏం చెప్పాను ఇప్పుడు? నువ్వే నువ్వే వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ. ఎందుకు అక్క చెప్పింది? କାହିଁକି ଦିଦି କହିପାରିଲେ? జాగ్రత్తగా వింటుంది ସେ కదా. ସାବଧାନରେ ଶୁଣୁଥିଲେ। మరి మీరెందుకు చెప్పలేకపోయారు? ଆଉ ଆପଣମାନେ କାହିଁ କହିପାରିଲନି? మీరు వినట్లేదు కదా. ଆପଣ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ? దేవుడు వాక్యం చెప్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా వినాలా వద్దా? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଜାଗ୍ରତରେ ଶୁଣିବ ନା ନାହିଁ? ఇప్పటిదాకా ఎన్ని పాయింట్స్ చెప్పాను? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି? 5 పాయింట్స్. 5ଟି। ఎవరో ఒకరు వచ్చి చెప్పండి 5 పాయింట్. କିଏ ନା ଜଣେ ଆଗକୁ ଆସି କୁହନ୍ତୁ। నువ్వే గట్టిగా చెప్పాలి. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ରଖିବା, ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମିଛ କହିବାନି, కూర్చోండి. క్లాప్స్ కొట్టండి. দিদিরা যখন
ବେଶୀ ବେଶୀ ଦେଇଦେବେ తెలుగు అరే ଆଉ ଅଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ఏదో ଅଛି ଅଛି ଚକଲେଟ୍ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅଧିକ କଥା ହେବା ନାହିଁ, ବେଶୀ କ୍ରୋଧ ହେବା ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ వెరీ గుడ్ క్లాప్స్ ఇలా గురించి మాట్లాడుతుంది కదా బాబు అదా నేను తెలుగు బాబు చెప్పు గట్టిగా చెప్పు ఓకే దెన్ జ్యూస్ దిస్ జ్యూస్ ఇంకా వెరీ గుడ్ ఇంకా ఓ వెరీ గుడ్ జోరే జోరే మరి ఇవన్నీ పాటిస్తారా మీరు ଆଉ ଏଇ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଲ ନା ପାଳନ କରିବ ନା ସମସ୍ତେ ఇవన్నీ ఉంటే ఎవరి ఎందుకు భయభక్తులు ఉన్నట్టు మనకి এই সমস্ত আমার ভিতরে কাହା প্রতি ভয় ভক্তি থিবা পরে ఎవరి ఎందు কাହା প্রতি దేవుని ఎందు ঈশ্বরଙ୍କ প্রতি మరి దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటే ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବଞ୍ଚିଲେ దేవుడు ఏం చేస్తాడు ଈଶ୍ୱର କଣ କରିବେ ఏం చేస్తాడు పిన్నలేమి ସାନ ହୁଅନ୍ତୁ పెద్దలేమి ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ యెహోవా యందు భయభక్తులు గల వారిని ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକଙ୍କୁ ఆయన ఏం చేస్తాడు ସେ କଣ କରିବେ ఆశీర్వదిస్తాడు ସମ୍ମାନ ଦେବେ ఏమిస్తాడు କଣ ଦେବେ ఏమిస్తాడు କଣ ଦେବେ గట్టిగా చెప్పాలి କଣ ଦେବେ మరి మీరు ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలంటే ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటారా ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ବଞ୍ଚିବ କି మీ మార్గాన్ని మీరు సరి చేసుకోవాలా ତୁମ ପଥକୁ ତୁମେ ସଠିକ କରିବ କି మీరందరూ మంచి గుణాలు కలిగిన వాళ్ళే ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି మీ అందరిలో గుడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి ତୁମଠାରେ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିସ୍ ରହିଛି కానీ అప్పుడప్పుడు କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ కొన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. କିଛି ମନ୍ଦ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా మనం ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ନା అలాంటి క్వాలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. ସେଇଭଳି ଗୁଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି అవన్నీ మనం తీసామనుకో ସେଇ ସବୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର କାଢିଦେଲେ అవన్నీ దేవుని వాక్యం ద్వారా సరి చేసుకున్నాం అనుకోండి ସେଇ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ କଲେ మనం మంచి ମାନ అవుతామా అవ్వమా ଆମେ ଭଲ ପିଲା ହେବା ନା ନାହିଁ మన దేవుడికి నచ్చుతామా నచ్చమా ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେବା ନା ନାହିଁ మరి దేవుడికి నచ్చాలనుకుంటున్నారా మీరు ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି మంచి వాళ్ళగా ఉండాలనుకుంటున్నారా ଆଉ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ఎంతమంది ఉండాలనుకుంటున్నారు କେତେ ଜଣ ଉତ୍ତମ ପିଲା ଭାବେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఉంటే అందరూ మంచిగా ఉంటారు ୟା ପରଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ మరి ఈ రోజు మీరు సూపర్ హీరోస్ కోసం నేర్చుకున్నాం కదా ଆଜି ସୁପର ହିରୋ ଦି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ యా చెప్తారు వాళ్ళు ఓకే వెరీ గుడ్ ఏం నేర్చుకున్నాం కదా କଣ ଶିଖିଲ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେହେମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଶିଖିଲ చెప్పే చెప్పాడు చెప్పు చెప్పు గట్టి చెప్పు చెప్పు గట్టి చెప్పు ఇంకా క్యూట్ నిహమ్యా గారి కోసం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇంకా ఏం నేర్చుకున్నాం ఆయన చూసి నిహేమే కదా ఏం నేర్చుకున్నావు చెప్పు చెప్తా ఓకే వెరీ గుడ్ ఇంకా ఏమో చెప్తారు బాబు ଆହୁରି କିଏ କହିବ ନେହେମିୟା ଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ నీ వెనకాల చూడు బాబు నీ వెనకాల చూలే దా. ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పు ఇద్దరు సూపర్ హీరోస్ కోసం నేర్చుకున్నాం కదా ఎవరు వాళ్ళు మైక్ 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 తీసుకొని మైక్ గట్టిగా చెప్పాలి ଖାଇପାରେ ମୁଁ ଯାଇ ଖୋଦି ଦେଖି ଦେଖି କଣ ବେଶୀ এটা তার ফোন হ্যাঁ সারଙ୍କର ফোন నెహమ్యా నేను ఆర్డర్ కట్టాను వెరీ గుడ్ సరే క్లాస్ పడి నేను కూర్చో నేను 2 పాయింట్స్ చెప్పాను వీళ్ళిద్దరిని చూపించి ఆ పాయింట్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలి କିଏ କହିବାର ଅଛି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲୁ నువ్వు రా రా నువ్వే చేతిలో గర్ల్స్ స్పందించడమే తక్కువ ఆ 2 పాయింట్స్ ఇంకా చెప్పాలి ସେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଶିଖିଲୁ నా వాళ్ళు చుట్టూ చదివారు నా వాళ్ళు అదే పట్టించుకోకుండా వేసే మాట్లాడుతున్నారు వెరీ గుడ్ ఇంకా నెహమ్యా గారు
କହିପାରିବେ। ఇంకా ఎవరు చేయక్కర్లేదు, బాబా వెనకదన్నా చెప్తావు తేజు. కరెక్ట్గా ఎవరు చెప్తారు? నేను 2 పాయింట్స్ చెప్పాను. ଆଉ ସଠିକ ରୂପେ କିଏ କହିବ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ఎవరు చెప్తారు? నా బాబు కరెక్ట్గా చెప్పాలి. ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଆଉ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ନ କରି ରହିବା। ଆଉ ଏ ବି ଅବସରରେ ଆମେ ଶିଖୁ ଯେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଉ ମାନେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଏଭଳି କର ନାହିଁ, ସେଭଳି କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଧରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ କରିବା। వెరీ గుడ్ క్లాస్. ఆ ఇద్దరిని చూపించి నేను నేర్పించాను. ସେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖାଇଲି? ముందు నోవాహు గారి కోసం నేర్చుకున్నాను. ପ୍ରଥମେ ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ఆయన చుట్టూ ఎంతమంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నా ତାଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେ ମନ୍ଦ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ఆయన చాలా మంచివారుగా ఉన్నారు. ସେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। అలాగే నెహెమ్యా గారి కోసం ఏం నేర్చుకున్నా? ସେଇଭଳି ନେହେମିୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? నెహెమ్యా గారు గోడ కడుతున్నారు. ନେହେମିୟା କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। అంటే ఒక మంచి పని చేస్తున్నాడు ఆయన ఆయన. ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। అప్పుడు చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ସେତେବେଳେ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ఆపాలని ప్రయత్నం చేశారు. କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ఇంకా హేళన చేశారు. ଆହୁରି ପରିହାସ କଲେ। అయినా ఆఫీసర్ నెహెమ్యా గారు ତଥାପି ନେହେମିୟା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେନି, చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ରହି గోడ కట్టడం పూర్తి చేశాడు. କାନ୍ଥ ନିର୍ମାଣ ଶେଷ କଲେ। అంటే మనం కూడా ମାନେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ మంచి చేసినప్పుడు ଭଲ କଲା ବେଳେ చాలా మంది ఆపాలని చూస్తారు. ଅନେକ ଲୋକ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। అప్పుడు మనం ఆగిపోవచ్చా? ସେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଯିବା କି? వాళ్ళ మాటలు విని మనం భయపడి ఊరుకుంటచ్చా? ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନୀରବ ହୋଇଯିବା କି? ఏం చేయాలి? କ'ଣ କରିବା? చాలా స్ట్రాంగ్ గా నిలబడి ଅତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ మనం అనుకున్న పని చెయ్యాలి. ଆମେ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। వీళ్ళిద్దరిలాగా ఉంటారా మీరు? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରି ରହିବ ତୁମମାନେ? ఎవరుంటారు చెప్పండి? କିଏ କିଏ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରି ରହିବ? ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। వీళ్ళిద్దరిలాగా ఎవరుంటారు? ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭଳି କିଏ କିଏ ରହିବ? వెరీ గుడ్. నించండి. ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇବା। మనం ఈరోజు ఒక రిఫరెన్స్ నేర్చుకున్నాం కదా. ଆଜି ଗୋଟେ ଆମେ ରେଫରେନ୍ସ ଶିଖିଲୁ ନା? అది ఎవరు చెప్తారు? କିଏ ସେ ରେଫରେନ୍ସ କହିବ? దబా గ్రీన్ షర్ట్. గట్టిగా చెప్పాలి. రిఫరెన్స్ చెప్పాలి. అది ఎక్కడ చదువుతున్నావు? ఏ పుస్తకం? చెప్పు, మైక్ లో చెప్పు. కీర్తనలో 115 కీర్తన 13 వచ్చిన పెన్నలనేమి పెద్దనలేమి తన యొక్క భయభక్తులు గల వారిని ప్రభువు ఆనందించును. అందులో ఏముంది? వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి. మరి పెద్దలు ఎందుకు భయభక్తులు కలిగి పెద్దలకి మర్యాద ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి కోసం కూడా నేర్చుకున్నాం. ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। କିଏ ସିଏ? చెప్పకూడదు. ఇప్పుడు ఖుషికి మన క్వశ్చన్. ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। దేవుడు అడిగినా సరే అబద్ధం చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు? ଈଶ୍ୱର ପଚାରିଲେ ବି ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ଲୋକ କିଏ? లైన్ ఓకేనా? ఏం చెప్పారు? కైన్ ఏం చెప్పాడు? ఏం అడిగాడు దేవుడు? అప్పుడు ఏమన్నాడు? అన్నారా? ఓకే, క్లాస్ కొట్టండి. మమ్మీ డాడీ చెప్పిన పనులు చేయాలా మనం? ବାପା ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା କି? ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ పని చేసుకోమని చేయాలా? ଘରେ ବାପା ମା କାମ କରିବାକୁ କହିଲେ କରିବା କି? లేకపోతే మీ బెడ్షీట్లు ఎంతమంది పట్టి పెట్టుకుంటున్నారు చెప్పండి. ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ ସଜ କେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛ? వెళ్ళిపోతారా? ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ఎంతమంది మడ పెడుతున్నారు? କେତେ ଜଣ ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି? చేతులు ఎత్తాలి. ହାତ ଦେଖନ୍ତୁ। వెరీ గుడ్. కూర్చోండి. మరి ఎంతమంది మీకు తిన్న ప్లేట్ కడుగుతున్నారు? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଖାଇବା ଥାଳି ଦଉଛ? ଖାଇବା ଥାଳି ଦଉଛ అంటే మీరు అన్నం తినేసి అలా ప్లేట్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా? ଖାଇବା ଖାଇକି ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛ କି? కడగాల వద్దా? ଧୋଇବା ନା ନାହିଁ? వెరీ గుడ్. మరి ఎంతమంది అన్నం ఒక మెతుకు కూడా వదలకుండా తింటున్నారు? ଆଉ କେତେ ଜଣ ଭାତ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନ ଛାଡ଼ିକି ଖାଉଛ? ఒక్క మెతుకు కూడా. ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାତ ମଧ୍ୟ ନ ଛାଡ଼ିକି ଖାଉଛ? నిజంగా చేయలేక
అబద్ధం ସତରେ ఆడకూడదు. ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ମିଛ నిజంగా କୁହ చెప్పాలి, ନାହିଁ నిజం ఒప్పుకోవాలి. ଏମିତି ପୂର୍ବେ କୁହା ହେଇଛି మీరు నిజం చెప్తే నాకు ఇష్టం, ସତ କହିବାଟା ହିଁ ଇଚ୍ଛା అబద్ధం చెప్పదు. ମିଛ କୁହ ନାହିଁ చేతులు ఎత్తాలి. ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ఇప్పుడు తింటావా? వెరీ గుడ్, దించండి. ఎందుకంటే అన్నం వేస్ట్ చేయకూడదు. କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ବୃଥା କରିବା ନାହିଁ అన్నం ఎవరు ఇచ్చారు? ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଦେଲେ మరి దేవుడు కష్టపడి చేశాడు కదా, ଆଉ ଈଶ୍ୱର କଷ୍ଟ କରି କରିଲେ ఆయన కష్టాన్ని వేస్ట్ చేయించే మనం. ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା କେମାନେ మీ డాడీ పాపం చెమటూర్చి మీకోసం పనిచేసి కష్టపడి ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଝାଳ ବୁହାଇ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଲେ ఏమైనా స్వీట్స్ తెచ్చారనుకో, କୌଣସି ମିଠା କିଣିକି ଆଣିଲେ అవి పడేశారు అనుకోండి, ତା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ మీ డాడీకి ఎంత కోపం వస్తుంది? ବାପା କେତେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି అలాగే దేవుడికి కూడా చాలా కోపం వస్తుంది. ସେଇଭଳି ଈଶ୍ୱରକୁ ବେଶୀ ରାଗ ଲାଗେ అన్నం వేస్ట్ చేస్తారా? ହାତ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ କି ఎవరు అన్నం పడేసారు చేతిలో? କିଏ କିଏ ଭାତ ଫିଙ୍ଗି ଦଉଛ ହାତ ଟେକନ୍ତୁ ఎంత ఖుషి, పర్లేదు, నిజంగా ఎత్తాలి. ଆଉ ସତରେ ଟେକନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଭାତ ଫିଙ୍ଗୁଛ ଭାତ ପକେଇକି ଖାଉଛ ఇది రియాలిటీ చెక్ అనమాట. అందరూ చేతులు ఎత్తాలి. అబ్బా, ఓకే, దించండి. వెరీ గుడ్, నిజం ఒప్పుకున్నందుకు వెరీ గుడ్. ଆଉ ସତ କହିବାରୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ఇక్కడ నుండి ఎవరికైనా చేస్తారా? ଆଉ କେହି ସେଇଭଳି କରିବ କି చేస్తారా? ఖుషి, କରିବ କି ସେଇଭଳି మీ బెడ్షీట్ మీరే కడుపు పెట్టుకుంటారా? ତୁମର ବେଡସିଟ୍ ତୁମେ ହିଁ ଟେକିବ ନା మీ ప్లేట్ మీరే కడుక్కుంటారా? ଆପଣଙ୍କ ଥାଳି ଆପଣ ଧୋଇବେ ନା కడుక్కుంటారా? ଧୋଇବେ ତ నిజమే. ఇప్పుడు అన్నం తింటారు కదా, చూస్తాను. ଏବେ ଭାତ ଖାଇବ ମୁଁ ଦେଖିବି ఓకే, మరి అందరూ మంచిగా ఉంటారు కదా, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବ మీ మార్గాన్ని సరి చేసుకుంటారు కదా. ତମର ପଥ ତୁମେ ସଂଶୋଧନ କରିବ కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేస్తాం. ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమిస్తున్న మా కన్న తండ్రి, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో తండ్రి, మంచి మనసులు, నిర్మలమైనటువంటి హృదయాలు కలిగినటువంటి పసిబిడ్డలతో మీ మాటల్ని పంచుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని నాకు ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తండ్రి. తండ్రి, పిల్లలు ఎంతో చక్కగా మీ మాటలు విన్న ప్రతిదాన్ని తిరిగి చెప్పి, అడిగిన ప్రతి ప్రశ్నకు తండ్రి సమాధానాన్ని చెప్పి, మీ యొక్క జ్ఞానంలో ఎంతగానో అభివృద్ధి పొందుతున్నారని నేను తెలుసుకున్నాను. ఇలాగే పిల్లలు ఎప్పుడు అభివృద్ధి పొందుతుందండి. మీలో గొప్పవారిగా స్థిరపడి అపవారి మాటలకి, ఆశలకి లొంగిపోకుండా మీ వాక్యాన్ని మనసులో పెట్టుకోండి. వారి మార్గాన్ని సరిచేసుకోండి. పెద్దలకు, అలాగే చిన్నలకు, తల్లిదండ్రులకు, గురువులకు, ప్రతి ఒక్కరికి లోబడి బ్రతికే మనసు ప్రతి ఒక్కరికి అనుగ్రహించండి. మరి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కళాశాలను నడిపిస్తున్నటువంటి వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. స్త్రీలు, పురుషులు కలిపి మీ మాటలు ఈ చిన్న బిడ్డలకు వినిపించాలని ఎంతో ప్రయాసపడి ఎంతోమంది టీచర్స్తో తండ్రి పిల్లలందరినీ సమకూర్చి ఇక్కడ పుట్టి ఈ విధంగా తండ్రి కూర్చోబెట్టి మీ విషయంలో ఎంతగానో ప్రయాసపడ్డారు. మరి వారి ప్రయాసను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతమంది అయితే సహకరించారో తండ్రి పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. ఈ సంఘాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి నాయకులను, పెద్దలను, సహకరిస్తున్నటువంటి సంఘ సభ్యులను ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మీ నుండి రావాల్సినటువంటి ప్రతిఫలాన్ని వారికి అనుగ్రహించండి. ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వండి. పిల్లలందరూ తండ్రి ఆరోగ్యవంతులుగా మంచి ఆయుష్ కలిగి మీలో ఎదుగుటకు సహాయం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తాం. ఈ ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు శ్రేష్టమైన నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. వందనాలు చెప్పాలి. ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଯାହା ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଆଉ ଦିଦି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ। పిల్లలందరికీ అవసరమైన మాటలు అందించిన సిస్టర్ గారికి సంఘం తరపున కృతజ్ఞతలు వందనాలు। మరి ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବା। ତଳକୁ ସମୟ ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ପିଇବେ। ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ପିଇବେ। ୟା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। କେହି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାହାରକୁ। ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା।
ଅଫ୍ କରିଦେଉନି।